సాంగ్స్ తీసుకో. అవునా, మనము ప్రార్థనతో మనము ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని మనము ప్రారంభించుకుందాం. ప్రార్థన. మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమించిన మా పరలోకపు తండ్రి, నీ జ్ఞానం చొప్పున మాకు వివేకము, ఆత్మను దయచేసి పాపం నుండి, శాపం నుండి మాకు విడుదల దయచేసి పోగొట్టుకున్న ఆ యొక్క గొప్ప ఉచితమైన నీ ప్రేమను, నీ సహవాసమును, నీ సన్నిధిని తిరిగి యేసుక్రీస్తులో మేము పొందుటకు ఆయన పరలోక మహిమను విడిచిపెట్టి భూలోకానికి అనుదించి మా దోషములన్నీ కూడా ఆయన కలువరి శిలువలో భరించి లేఖనం ప్రకారం ఆయన 3వ దినమున పునరుద్ధరణై లేచి తండ్రి కృపాసనమందు కూర్చొని మా కొరకై ఆయన చేసిన నిబంధనలు మేము నిలిచి ఉండాలని, ఆయన శాశ్వతమైన ప్రేమను మా ఏళ్ళ రుజువుపరిచి ఆయన మమ్మల్ని ఒక సాక్షులుగా మమ్మల్ని నిలబెట్టుకొని ఆయన వచ్చు పర్యంతము మా జీవితాలకి మంచి కాపరిగా, గొప్ప కాపరిగా ఉంటూ మా ఆత్మల రక్షణ ఎదుగుదల విషయంలో లోకపు శోధనలు, లోకపు యొక్క పద్ధతులు మాపై పడకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క జ్ఞానం మా చుట్టూ కంచి వేసినందుకై మీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. శ్రమలు, పాటల ద్వారా, ఆరాధనలో రక్షించబడ్డ మేము మా యొద్ద నుండి మీరు ఆశించినది, మీరు కోరదగింది ఆరాధనకి మమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని పిలుచుకొని నీతిమంతులుగా తీర్చినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఇక జరగనన్న ఆరాధన కార్యక్రమం అంతట్లో ప్రభువా మీరే మహిమ పొందాలని, మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానయ్యున్న మా ప్రియ ప్రభుడు మార్గకుడైన యేసు ప్రభువ దివ్యనామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. సమయంలో Karen, Bernice, they are going to sing worship songs. This is Bernice and Karen time. Mute లో ఉన్నారు. ఓకే. మీరు కూడా వాట్సాప్ లో చూడొచ్చు కదా. ల్యాప్టాప్ లో డిస్కనెక్ట్ చేస్తే ఆడియో డిస్కనెక్ట్ చేస్తే దీని నుంచి ఒకటే సింగిల్ Praise the Lord, everyone. Today, me and my sister would like to sing the song Abba Father. Abba Father, our Redeemer, in this barren land, be our hope and strength unto glory. We will trust and say, Abba Father, hear our plea. Oh God, we've seen your faithfulness. You brought us from the wilderness, but now our faith is frail and weak. Oh God of mercy, hear our plea. Abba Father,
until glory. We will trust and sing. Abba, Father, hear our plea. When will you comfort our distress? How long until the promised rest? We cry to you from deepest need. O God of mercy, hear our plea. Abba, Father, our Redeemer, in this barren land, be our hope and strength until glory. We will trust and say, Abba, Father, hear our plea. We join creation's longing groan to take your ransom children home. For then the eyes of all will see the God of mercy, hear our plea. Abba, Father, our Redeemer, in this barren land, be our hope and strength until glory. We will trust and sing. Abba, Father, hear our plea. Now we would like to sing, Thank You, Lord. I come before you today, but there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. All right, thank you so much. I'll be singing another song. To God be the glory. Right? To God be the glory, great things he had done. So loved he the world that he gave us his son,
who yielded his life and atonement for sin, and opened the life gates that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believe, that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Great things he had taught us, great things he had done, and greater rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our rapture, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Well, praise the Lord. So Bernice and Karen both, they sang wonderful songs. And now we will take the portion for worship. ఎవరు ప్రార్థించాలా, ఎవరు ఆరాధించాలా, ఎందుకు ఆరాధించాలా, ఆరాధించకపోతే ఏంటి, ఆరాధించటం వలన కలిగే మేలులేంటి, ఈ అన్ని విషయాల్లో మనము ఈ సమల లేఖన భాగంలో నుండి మనం చదువుకుందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి దావీదు మహారాజు రాసిన కీర్తనలు 34వ అధ్యాయము 1 నుండి మనము 5, 6 వచనాలు మనము చదువుకుందాం. మార్చి చదువుకుందాం. దావీదు కీర్తనలు 34వ అధ్యాయము 1 నుండి 6 వరకు మనము మార్చి చదువుకుందాం. దేవునికి స్తోత్రాలు. ఈ యొక్క మీడియా వలన ఎక్కడ ఉన్నా కూడా దేవుడు మనల్ని సమకూర్చాడు. దేవుణ్ణి మనము అందరం కలిసి ఆరాధించడానికి ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ అనేది ఎంతో సహకరిస్తుంది. వాస్తవానికి రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ చీరాల, ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. We came over here for tomorrow's graduation, 22nd graduation at Chirala. అయినా ఆరాధన అనేది మరి మనం ఎక్కడున్నా మనము స్కిప్ కాకూడదు. కనుక మరి రెవరెండ్ బిల్లీ జెర్సన్, మిసెస్ సరిత జెర్సన్, Karen and Bernice, and also I could see Sister Jyoti Garu Yetala from Janagaon, and also Christiana Garu. Then I can see Ruth Shirley and Tanuja also joined with us. We praise God. Now we are going to read the portion. ఆరాధన గురించినటువంటి అంశాలు దావీదు కీర్తనలు 34వ అధ్యాయం 1 నుండి 6 వరకు మనము మార్చి చదువుకుందాం. So I will read the first verse and you read the second. ఆ విధంగా 6 వచనాలు చదువుకుందాం. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నుతించెదను, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట ఉండను. సెకండ్ వర్స్.
My soul shall make her boast. యెహోవాను బట్టి నేను అతిశయించుచున్నాను, దీనులు దానిని విని సంతోషించెదరు. మూడవ వచనం, నాతో కూడి యెహోవాను గణపరచుడి, మనము ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును గొప్ప చేయుదుము. I sought the Lord, నేను యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చెను. నాకు నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించెను. 5వ వచనం, వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములెన్నడూను లజ్జింపకపోవును. 6వ వచనం అందరం చదువుదాం. this ఈ poor దేవుడు దీనుడు మొరపెట్టగా యెహోవా ఆలకించెను, అతని రక్షించెను. శ్రమలన్నింటిలో నుండి అతన్ని రక్షించెను. ప్రార్థించుకుందాం. బిఫోర్ వి వర్షిప్ ద లార్డ్ వి విల్ ప్రే. ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభువా, తండ్రి, మీ ప్రియకుమారుడు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని బట్టి ప్రభువా, సమయంలో నీ పునరుత్థాన దినమందు నీ ప్రజలముగా, నీ బిడ్డలముగా, నీ సాక్ష్యముగా ఉండటానికి అయోగ్యులమైన మమ్మల్ని ప్రభువా ప్రేమించి మాపై ఉన్నటువంటి ఆ పాపపు నాయన మరి దోషమును ప్రభువా మీ మరణ భూస్థాపన పునరుద్ధానము ద్వారా మమ్మల్ని విలువ పెట్టుకొని నీ సాక్ష్యంలోనికి మమ్మల్ని మార్చుకొని మీ నిబంధనకు వారసులుగా చేసినందుకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభువా, మీరు మమ్మల్ని రక్షించిన నాటి నుండి ప్రభు మీరు వచ్చి పర్యంతము భూలోకమందు మేము మీ కొరకు సాక్షులుగా ఉండటానికి మీ పరిశుద్ధ స్వభావంలోనికి మమ్మల్ని మార్చుకున్నందుకై నాయన మమ్మల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చినందుకై మీకు స్తోత్రాలు. ఈ సమయంలో ఎవరు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంటే ఆయన రక్తంలో విమోచింపబడిన వారు, నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డవారు ఆయన్ని ఆరాధించ బదులై ఉన్నారు. ఇందులో మరి ఇన్విటబుల్ అనేది ఏమి లేదు, నేను చేయొచ్చు చేయకపోదు అనేది లేదు. వాస్తవానికి ప్రభువా, మేము రక్షించబడి ఉన్నట్లయితే తప్పక మీరు చేసిన ఉపకారాలు మేలు తలంచుకుంటూ మిమ్మల్ని మా పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ వివేకంతో మేము మీరు చేసిన ప్రతి మేలును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మిమ్మల్ని స్థితి ఆరాధిస్తున్నాం. ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. లేఖనముల భాగంలో ఉండి జ్ఞానంతో మీరు జ్ఞానమై ఉన్నారు ప్రభువా. మీ జ్ఞానంతో సర్వలోకమును సృష్టించాం. అయితే పాపమునకు విరుగుడు కూడా మీ జ్ఞానముతోనే, నీ వాక్యముతోనే నేను విడుదల కలిగించాం. ఆ వాక్యము మమ్మల్ని మా స్థితిని గుర్తించి మమ్మల్ని నిర్దోషులుగా చేయటానికి ఆయన ఆ వాక్యము ద్వారా తన ప్రశస్తమైన రక్తమును విలువ పెట్టుకొని మమ్మల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చిన ప్రభువుకు మేము ఏమి చెల్లించగలమని మా ఆత్మలో మేము పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు, మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకున్నప్పుడు ఆరాధన తప్ప మరేది కూడా మరి మిగిలి ఉండలేదు. కనుక ప్రభా, నువ్వు మా జీవితాల్లో ఆరాధనకి పాత్రుడు. కనుక ఈ సమయంలో మమ్మల్ని మీ కృపాస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ ఈ లేఖన భాగంలో ఉన్న కొన్ని సత్యాలను మా గమనానికి తెచ్చినందుకే స్తోత్రాలు. ఆన్లైన్లో ఉన్నవారు, ఆఫ్లైన్లో ఉన్నవారు నిన్ను కొనియాడి ఆరాధించే భాగ్యం ఇచ్చినందుకే స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఈ కొద్దిన్న పనులు మా ప్రియ ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసు ప్రభు వారి దివ్యనామమున ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఇక్కడ దావీదు మహారాజు యొక్క అనుభవాన్ని, ఆయన దేవుణ్ణి ఏ విధంగా ఆరాధించాడో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే మరి దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు, దట్ ఈస్ షూర్. కాబట్టి దేవుని మనం బట్టి ఏమి చూచి దేవుడు మనల్ని విమోచించాడు, ఎందుకు అని అంటే ఆయన గ్రేట్నెస్, ఆయన గొప్పతనాన్ని గురించి అని మనం చూస్తుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో చూసినట్లయితే లోకంలో నుండి ఆయన మనల్ని ప్రత్యేకించినాడు. కాబట్టి మంచివారి కొరకు ఎవరైనా ప్రాణము పెట్టవచ్చు, కానీ చెడ్డవారి కొరకు ఎవరైనా ప్రాణం పెడతారా? కానీ యేసు ప్రభువారు చెడ్డవారి కొరకు మనం పాపులమై ఉండగానే ఆయన మన కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టినట్లుగా చూస్తున్నాం. అలాగే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6-7 వచనాల్లో మరి ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఉండటానికి ఆయన మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. అలాగనే ద పర్పస్ ఏంటంటే ప్రభు యొక్క గొప్పతనాన్ని మనము లోకంలో తెలియపరచాల. ఎందుకంటే ఇక్కడ గొప్ప రహస్యము ఇక్కడ దాగి ఉన్నది. అదేంటి అని అంటే దావీదు మహారాజు ఆ యొక్క వాస్తవిక సత్యాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకున్నాడు. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నుతించెను, నిత్యము ఆ కీర్తి నా నోట ఉండును. ఇక్కడ దేవుని కీర్తి నా నోట ఉండును అని అంటే మరి మన నోటి నిండా ఏముండాలా? నీతి ఉండాలా.
అయితే మొట్టమొదట ఇక్కడ ఒక గొప్ప రహస్యము నేను మీకు తెలియపరచాలని నేను నా మనసులో దేవుడు ప్రేరేపించినాడు. అదేంటంటే ఆ యొక్క తోటలో ఆదాము అవ్వకి దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ చెట్టు పండు మీరు తినవద్దు అని చెప్పాడు. ఆ పండు తినటం వల్ల కలిగే నష్టం ఏంటంటే మంచి చెడులు తెలుసుకునే జ్ఞానము ఆ పండులో ఉన్నది. అందుకొరకు దానిని మీరు తినవద్దు అన్నాడు. అయితే వారు ఏం చేశారు? మొదటిగా వారు దేవుని మాటను వారు అలక్ష్యము చేశారు. వారు లోబడల, దేవునికి ఖాతరు చేయలేదు అంటారు కొంతమంది కదా. అంటే లెక్క చేయలే, లెక్కనేతనం కొంతమందికి ఉంటుంది. అట్లా కాదు. అయితే ఆ విధంగా చేయటం వల్ల తప్పు ఒప్పు రెండు ఇప్పుడు లోకంలో ప్రవేశించడం వలన అది పాపముగా మార్చబడ్డది. అంటే దేవునికి మొదటిగా అవిధేయుడు అవటం వలన అవ్వ ఆదాములు ఆ పండు తినటం వల్ల వారి కళ్ళు తెరవబడి ఏమి పొందారు? రెండు విషయాలు పొందారు. ఆ రెండేంటి? మంచి చెడు. అంతకుముందు ఏముండే ఆ జ్ఞానంలో? ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానంలో మంచి చెడు ఉంది. ఆ పండు తినకముందు అవ్వ ఆదాములో ఉన్నటువంటి జ్ఞానము ఎలాంటిది? మంచి ఒకటే ఉన్నది కానీ చెడు అనేది లేదు. అయితే ఇక్కడ గొప్ప విషయం ఏంటంటే నా నోటి నుండి ఆయన కీర్తి నా నోట ఉండునని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాడంటే ఆయన ఆ యొక్క శాపము నుండి విడుదల పొందాడు. కాబట్టి ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన కీర్తి నా నోట ఉండును అని ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాడు. నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి. మనం ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును గొప్ప చేయదు. కాబట్టి గాడ్ హ్యాస్ చూజన్ us టు ప్రొక్లైమ్ హిస్ గుడ్నెస్ త్రూ అవర్ లైఫ్. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకే ఈ శరీరము ప్రాణాలకు తోడుగా ఈ మంచి చెడులు అన్న జ్ఞానములో మనము ఆ పండు ద్వారా మనం పొందాము. అయితే దాని యొక్క విరుగుడు దాన్ని బైఫర్కేట్ చేయటానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరలోకము నుండి భూలోకానికి రావాల్సి వచ్చింది. ఎందుకొరకనంటే యేసు ప్రభువారు సిలువ వేయబడ్డప్పుడు ఆ యొక్క మరి యెరూషలేములో ఉన్న ఆ యొక్క దేవాలయ తెర ఏ విధంగా అడ్డంగా చినిగిందో ఆ విధంగా చెడు జ్ఞానాన్ని వేరు చేశాడు. మంచి జ్ఞానాన్ని వేరు చేసి ఆయన ఒక నిబంధనలో ఆయన్ని తెలుసుకున్నవారు ఎవరైతే ఆ చెడు అనే పాపమును ఒప్పుకున్నారో వారికి విడుదల, విమోచన. ఎందుకంటే మొదటి యోహాను 1:9 దేవుని వాక్యం ఏమనుంది? మరి ఏమనుంది? మన పాపములను మనం ఒప్పుకునే యెడల ఆయన నీతిమంతుడు కనుక ప్రతి విధమైన పాపము నుండి, దుష్టత్వము నుండి ఆయన మనకు విడుదల కలిగించును అని రాయబడి ఉంది. కాబట్టి ఈ చెడు అనే దుష్టత్వం నుండి మనం సింపుల్గా యేసు ప్రభువును నోటితో ఒప్పుకోవటం వల్ల మనకు ఈ రెండు ప్రక్షాళనం జరిగినాయి. చెడు ప్రక్షాళనం అయిపోయింది, మంచి ప్రక్షాళనం అయిపోయింది. యేసుక్రీస్తు నందు ఉన్న వారికి చెడు లేదు, మంచే. ఎందుకంటే ఆయన బైఫర్కేట్ చేసినాడు. ఆయన మరణంలో మనకు ఏం దొరికిందంటే నిత్యజీవము దొరికింది, శాపం పోయింది. కనుక ఇక్కడ యేసుక్రీస్తులో ఆయన బిడ్డలముగా మనం మార్చబడ్డాం. అందుకొరకే ఆయన శరీరమును, ఆయన రక్తమును మనకు అనుగ్రహించి ఆయన ఈ కొత్త నిబంధనకు మనల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చాడు. కాబట్టి ఎవడైనా క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నాడు వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించిన. అంటే చెడిపోయింది. మనం పాపులమే, బతికినంత కాలం మనం పాపం చేస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గాడ్ విల్ నెవర్ క్వశ్చన్ యూ హౌ మచ్ సిన్ యూ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ అని. ఎందుకనంటే అది శరీరానికి, ప్రాణానికి సంబంధించిందిగా దేవుడు బైఫర్కేట్ చేశాడు. మంచి మాత్రమే తన జ్ఞానమును తను తిరిగి తీసుకున్నాడు. ఈ చెడును శరీరానికి, ప్రాణానికి అప్పగించాడు. కనుక మనం పాపం చేసినప్పుడు మధ్యలో ఏమొచ్చింది అని అంటే ఈ గ్రేస్ అనేది వేరు చేసి మధ్యవర్తిగా యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చి, అయితే ఈ లోకంలో మనం పాపం చేసినప్పుడు ఎవడు తప్పించుకోలేడు మళ్ళా. ఎందుకంటే ఈ పోరాటము ఈ శరీరానికి, ప్రాణానికి పోరాటం ఉంది. ఈ పోరాటం వల్ల దేవుని కృపలో ఎవరైతే పొంది పాపం చేస్తూ ఉంటారో వారికి మరి ఈ శరీరము,
ఈ ప్రాణం ఈ రెంటి మధ్య పోరాటం వల్ల శిక్ష అనేది తప్పించుకోలేరు. అయితే వీటి నుండి విడుదల పొంది ఎవరైతే పాప క్షమాపణ క్రీస్తులో నిలిచి వారు ఎదుగుతూ ఫలిస్తూ ఉంటారో వారికి నిత్య జీవార్థమైన ఫలాలు, ఆత్మ ఫలాలు దేవుడు అనుగ్రహించాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధించాలి? ఆయన ఇచ్చిన ఆత్మ ఫలాలతో మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని దావీదు మహారాజు ఏమంటున్నాడంటే, నేను యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాను. కాబట్టి దేవుడు మా ప్రార్థనలకు ఆయన జవాబిస్తానంటున్నాడు. ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అనంటే, దెర్ ఇస్ నో మోర్ సిన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్వరీ, బికాస్ హీ పెయిడ్. ఆయన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు, మన ప్రాణానికి బదులుగా ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు. దానికి విరుగుడు తన రక్తమే, పరిశుద్ధమైన రక్తమే, తన ప్రాణమే. కాబట్టి ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు తిరిగి మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడంటే, యు నీడ్ నాట్ గివ్ మీ యువర్ లైఫ్, బట్ యు బీ ఎ ఫెయిత్ఫుల్. నమ్మకంగా మరి ఎలా ఈ లోకంలో మీరు సాక్షులుగా ఉండండి. ఎందుకంటే నేను వచ్చినప్పుడు నేనుండు స్థలంలో మీరు ఉండలాగున నేను వచ్చి తీసుకువెళ్తాను. అంతవరకు ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ. ఎందుకంటే ఈ యొక్క శరీరం ఉన్నది, ప్రాణం ఉన్నది, ఈ పాపము ఉన్నది. ఈ పాపం ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే, నువ్వు జడ్జిమెంట్ అనేది ఇక్కడే ఉంది దేవుని ప్రజలకి. చనిపోయిన తర్వాత మనం దేవుని యొక్క జ్ఞానంలోనికి, పరిశుద్ధతలోనికి ప్రవేశిస్తామే కానీ ఈ పాపం అనేది, ఈ చెడు అనేది ఎంటర్ అయ్యే అవకాశమే లేదు. అందుకొరకే ఆయన మరణించి తిరిగి లేవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ మరణంలో, ఆయన మరణంలో ఈ బైఫర్కేటెడ్ ద గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, ఇది గొప్ప మర్మముగా ఉన్నది. కాబట్టి పాప క్షమాపణ మనం పొందాము, గుర్తింపు లేని మనకు గుర్తింపు కలిగింది, శాపం నుండి విడుదల పొందాము, వాగ్దానము పొందాము. దేవుని బిడ్డలమయ్యే మొట్టమొదటి వాగ్దానం అదేంటంటే, ఆదాము అవ్వలను మొట్టమొదటిసారిగా దేవుడు ఏ పరిశుద్ధతతో ఆయన విమోచించి వారిని ఈ లోకంలోనికి తన ఊపిరి పంపి సాక్షులుగా నిలబెట్టాడో, ఆ జ్ఞానంలోనికి ఆయన పునరుద్ధానంలో ఆయన యందు విశ్వాసం ఇచ్చిన మనము పొంది ఉన్నాం. కాబట్టి మన మీద ఎలాంటి సాతానుకు కానీ మరి పాపానికి కానీ పెత్తనం చేయటానికి వీలు లేదు. కానీ ఎవరైనా చేస్తున్నారు అని అంటే దేవునికి లోబడకపోవటం వల్ల. కాబట్టి ఎవరు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అంటే కృతజ్ఞత కలిగిన వారు, లోబడేవాళ్ళు, పాపాన్ని ద్వేషించేవారు, పాపాన్ని అసహించుకునేవారు. కాబట్టి ఇక్కడ దావీదు మహారాజు అంటాడు, ఆయనకు భయపడ్డాడు కాబట్టి నాకు కలిగిన భయములన్నింటిలో నుండి ఆయన నాకు విడుదల దయచేశాడు. నీ చుట్టూ కూడా ఆయన పరిశుద్ధత, మరి ఆయన యొక్క జ్ఞానము మన ఆత్మలకు లంగర్ వలె పనిచేస్తూ ఉంది. ఆయన మంచి కాపరి, గొప్ప కాపరిగా పాపంలో పడి పాపంలో నశించడానికి విశ్వాసికి దేవుడు అనుమతి ఇవ్వడు. అందుకనే యోహాను పత్రికలో ఏమన్నాడు, ఆత్మ ద్వారా జన్మించిన వాడు పాపము చెయ్యడు, చాలడు అని ఎందుకు అంత ధైర్యంగా మాట్లాడగలిగినాడు అని అంటే, క్రీస్తును బట్టి. కాబట్టి ఎవరైతే దేవుని బిడ్డల చుట్టూ ఏముంటుంది, దేవుని యొక్క దూతలు ఉంటారు. దేవుని యొక్క జ్ఞానము దేవుని బిడ్డల చుట్టూ కవచముగా ఉంటుంది. సైతానుడు, అపవాది, విశ్వాసి శోధింపబడటానికి కానీ నష్టపోవటానికి కానీ అవకాశమే లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ కొదువులేని ఆత్మీయ, కొదువులేని జీవితము ఆరాధించు వారికి కొదువై ఉండదు ఆత్మీయ జీవితం. కాబట్టి ఆయన వైపు చూచుతూ ఆరాధికులకు ఎల్లప్పుడూ వెలుగు కలుగును. ఆయనలో ఉండు వారికి ఏ శిక్ష విధియు కూడలేదు. ఎందుకంటే ద జడ్జ్మెంట్ వాజ్ పెయిడ్ బై అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్వరీ. కాబట్టి ఆయనకు ఆరాధించు వారి కొరకు ఆయన తిరిగి ఈ లోకానికి వస్తున్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఐ విల్ కమ్ అగైన్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ యూ వేర్ ఐ ఆమ్. దట్ ఈస్ ద అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ ద క్రియేటర్. దట్ ఈస్ ద అష్యూరెన్స్ యూ అండ్ ఐ గాట్. అందుకనికే మనం పాట పాడతాం, నావన్నీ అంగీకరించు మీ దేవ, నన్నెప్పుడు నీవు కరుణించు మీ. కాబట్టి నావన్నీ, కాబట్టి వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ పొజెస్డ్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్, నాట్ యూ. అందుకని బిలిగ్రామ్ ఒకసారి ఏమంటాడంటే,
నా దశమ భాగం నేను ఇస్తాను అని అంటే దట్స్ ఎ సిన్ అన్నాడు. ఎందుకొరకు అన్నాడంటే ఆయన నీ కొరకు సమస్తమును అప్పగించుకున్నప్పుడు నువ్వు దేవునికి 10వ భాగం మాత్రమే నేను ఆరాధకుడిగా ఉంటాను, తక్కిన 90% నేను నా ఇష్టము, నా జీవితము, నేను ఎవరికి లెక్క చెప్పని అవసరం లేదు అని భయం లేకుండా బతికే వాళ్ళకు చూడండి, దట్స్ ఎ సిన్ అంటాడు బిలిగ్రామ్ గారు. కాబట్టి నాట్ 10%, వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, అకౌంటబుల్ 100% టు గాడ్. దేవుని పనికి వచ్చినప్పుడు, దేవుని సేవ కొరకు వచ్చినప్పుడు మనము కంప్లీట్గా హృదయపూర్వకంగా దేవుని ఆరాధించాలి, హృదయపూర్వకంగా దేవునికి ఇవ్వాలి, హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేయాలి, హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించాలి, హృదయపూర్వకంగా సేవకు వెళ్ళాలి, హృదయపూర్వకంగా దేవుని సన్నిధానంలో కనిపెట్టాలి, హృదయపూర్వకంగా దేవుని లేఖనాలని మనం అధ్యయనము చేయాలి. ఆ విధంగా ఉండటం వల్ల మనలో ఆయన ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు. ఆయన ఉండు స్థలము మరి ఆయన బిడ్డలకు నిరీక్షణ, రక్షణానందాన్ని అనుగ్రహించాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క గొప్ప కృపలో మరి పొందిన మనమందరము ఈ సమయంలో ఏం చేద్దాము? కొన్ని మాటలతో, ప్రభువా నా స్థితి, నా పాపపు స్థితిని నీ వాక్యము ద్వారా నా గమనానికి తెచ్చావు. సో ఇంతవరకు నేను చేశాను, బట్ ఐఎమ్ ఏ వీక్ వెజల్, బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్, బికాస్ యు ఆర్ స్ట్రెంథనింగ్ మై స్పిరిట్, యు ఆర్ స్ట్రెంథనింగ్ మై సిచ్యువేషన్, నా మనసు, నా ఆత్మ, నా ప్రాణము నీ స్వాధీనం మనం ఉంచుకోమని మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి మనము సమర్పించుకుంటామో మన ఆరాధనకు ఆయన పాత్రుడవుతాం. ఆ విధంగా ఉండటానికి ఈ సమయంలో కెన్ వి టేక్ సమ్ టైమ్ టు వర్షిప్ ద లివింగ్ గాడ్? Yes, now this is your time to take part in worship. Oh, to Jesus I surrender all, to thee I freely give. Our loving, living Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful opportunity you have given to us this evening to gather in this manner. Thank you, Lord, for the exaltation of the word, Psalms 34. Thank you, Lord, for David in front of Abimelech. Lord, I give you glory. The way his actions has been detailed in every detail in Psalms, in 1 Samuel chapter 21, verses 10 to 15. I give you glory, Lord, the way Psalms rejoices, the way he is humbling himself in front of you during his lifetime of saving his life from King Saul. Lord, thank you, Lord, for the way you have guided him, leaded him, and protected him during his lifetime. Lord, at this point of time, thank you for this life, what you have given to me. Thank you, Lord, for taking detailed care of my life, and that today I could open my mouth and open my heart and sing praises to your holy name and glorify you, because you are worthy to receive praises, adoration, and glorification. Thank you, Lord, for taking in detailed care of my life, just as you took detailed care of King David. Lord, thank you, Lord, for my wife, my children. Thank you, Lord, for the Bible college. Thank you, Lord, for the privilege to come here in Chirala and waiting for tomorrow's graduation service. What a wonderful privilege you have given to us. Lord, what else can we be given to you as part of worship but to submit my thoughts, my intent, my actions, my deeds, my words, my every movement at your feet, so that you would be glorified. Whatever I do, Lord, let it be in and through you. Whatever I think, let it be under your authority. Wherever I go, help me, Lord, to follow you, but not to run ahead of you, but to know you, know the Spirit, and glorify you in detailed care, so that every person who sees me, let your glory shine in my face, Lord, as part of glorifying you and worshiping you. What else can I ask but to submit myself at your feet? In Jesus' most precious name I pray.
ఆమేన్. దేవాని ఆవరణం నాకెంతో శ్రేయస్కరం, ఒక గడియాయి చటం గడుపుట మేలు, 1000 దినముల కంటేను. దేవాని ఆవరణం. ఆన్లైన్లో ఉన్నవారు ఎవరైనా దేవుని ప్రేరేపణను బట్టి దేవుని ఆరాధించాలని కోరుతున్నాం. ప్రేమ నమ్మకము గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, జీవము గల నాయన, అత్యున్నతమైనటువంటి సింహాసనాసీనుడా, పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని వేలాది దూతలతో ప్రభా రాత్రింబగలు మానక నిత్యము పొగడబడుచుంటున్నా నా సర్వాధికారి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. ఈ దినము ప్రభనైనా విశ్రాంతి దినమును ప్రభు దినమును ఘనంగా ఆచరించుటకును ప్రభా, ఉదయ కాలమంతా కూడా ప్రభనైనా మీరు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రములు. మరలా ఈ సాయంకాలం వేళలో ప్రభనైనా మరి ఒకసారి ప్రభ ఈ రీతిగా ప్రభ నేను స్తుతించుటకు, గణపరచుటకు, ఆరాధించుటకు ప్రభ ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. స్తుతికి పాత్రుడవు తండ్రి, ఆరాధనకు యోగ్యుడవు తండ్రి, నీకు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవాతని భూమి ఆకాశములను సముద్రములను దేవాతని వాటిలోని జలరాశులను ప్రభనైనా సర్వాధికారి అయిన నా ప్రభ సర్వ మానవాళిని సంరక్షిస్తూ పోషిస్తున్నటువంటి నా సర్వాధికారి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మీరు లేకుండా ఏది కూడా కలగలేదు ప్రభనైనా. మీకు ముందుగాను మీకు తర్వాతను ఏ దేవుడునో లేడని చెప్పిన నా తండ్రి నీకు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను. దేవాతండి ఆదియు అంతమునైన నా ప్రభ, అల్ఫా ఓమేఘయునైన నా ప్రభ నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవాతని నీవు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ రక్షణను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నా ప్రభ. మీరు నాకు వెలుగుగా ఉన్నారు ప్రభ, నీకు స్తోత్రములు నాయన. దీనుడు మొరపెట్టగా ప్రభ మీరు ఆలకించారు, నీకు స్తుతులు నాయన. శ్రమలలో ప్రభ మమ్మల్ని విడుదల దయచేసిన నా తండ్రి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి నాయన. దేవా తండ్రి భక్తిహీనుడలై ఉండగా, దేవా తండ్రి బలహీనులమై ఉండగా, పాపులమై ఉండగా, శత్రువులమై ఉండగానే మీరు నా కొరకై చనిపోయినారు తండ్రి, నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నారు నాయన. పాపానికి, శాపానికి, నరకాగ్నికి దేవాతని గురి కావలసినటువంటి నన్ను ప్రభ, దేవాతని ఆ ఉగ్రత నుండి ఆ నరకము నుంచి ప్రభ మీరు నన్ను తప్పించారు ప్రభ నాయన. దేవాతండి పరలోకమును విడిచి పాప భూయిష్టమైనటువంటి లోకానికి వచ్చి నన్ను వెతికి రక్షించిన విధానం బట్టి నీకు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవాతని నీకు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. బుద్ధి జ్ఞానములు బాహుల్యము ప్రభ ఎంతో గంభీరములు ప్రభ నాయన. నీ తీర్పులు శోధింప శక్యము కానివి తండ్రి, నీకు స్తోత్రములు నాయన. నీ మార్గములు ఎంతో అగమ్యములు ప్రభ, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. నీ మూలముగానే ప్రభ, నీ ద్వారానే, నీ నిమిత్తమే సమస్తము కలిగి ఉన్నాయి తండ్రి, నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవాతండి నాయన ఆ కల్వరి శిలువలో మీరు చేసినటువంటి గొప్ప త్యాగము కొరకై నాయన నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. ప్రేతలు నేను స్తుతించరు ప్రభ, నేను కీర్తించరు తండ్రి నాయన. సజీవులు సజీవులు కదా నాయన. దేవాతండి అందుకనే ప్రభా మా సజీవులముగా ఉండి ప్రభ నాయన ఈ రీతిగా నేను స్తుతించుటకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవాతని నా కొరకై రానయున్న నా ప్రభువును నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమునే కొద్ది ఆరాధన యేసు క్రీస్తు నామమునే సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. 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 నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా, నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా. నా కొరకై బలి అయిన గొర్రె పిల్ల, నా కొరకై రానున్న మెస్సయ్యా. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా. తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి మంచి కాపరి నాకై ప్రాణమిచ్చితివా. తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి
మంచి కాపరి నాకై ప్రాణమిచ్చితివి. ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై, విరిగి నలిగిన హృదయమే నేనర్పింతును. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా. అవును ప్రభా, నా జీవం నా సర్వం నీవేనైనా, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నా కొరకే నువ్వు ఆ కల్వరిగిరిలో గొప్ప బలియాగాన్ని ఇచ్చినావు నాయన, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రం నాయన. పాప ఊపిలో పడి నశించిపోయి తప్పిపోయిన నన్ను నీవు వెదకి రక్షించుకున్నాను, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. నా మంచి కాపరి నీకు స్తోత్రం నాయన. మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ప్రాణ త్యాగాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రం నాయన. యేసయ్యా, ఏ పాటిదారను ప్రభా, నేనేమి ఇవ్వగలను ప్రభా. ప్రభా, నీ యొక్క ఎనలేని ప్రేమకి నేను ఏమని కొలవగలను నాయనా. నీకు స్తోత్రం నాయన. యేసయ్యా, నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ మీ యొక్క నామాన్ని హెచ్చిస్తూ విరిగి నలిగినటువంటి నా యొక్క హృదయాన్ని నీ పాద సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటున్నాను నాయన. నీకు స్తోత్రం నాయన. యేసయ్యా, నీ తండ్రి పలుకగా తండ్రి యేసయ్యా, మా యొక్క పిలుపుని ఆలకించి తండ్రి మమ్మల్ని ఆదుకునే గొప్ప యేసయ్యా, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నీకు స్తోత్రం తండ్రి. భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టించినటువంటి గొప్ప సృష్టికర్త, మా యొక్క సొంత రక్షకుడు అయినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. నీకు స్తోత్రం తండ్రి. యేసయ్యా, పాప ఊబిలో పడి నశించిపోవాల్సిన నన్ను తండ్రి నీవు వెదకి రక్షించుకుని నాకు ఇచ్చిన రక్షణ భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. యేసయ్యా, నీకు స్తోత్రం నాయన. యేసయ్యా, నీ యొక్క స్తుతులకు తండ్రి అర్హుడను, స్తుతులు చెల్లించేందుకు ప్రభు అర్హురాలను కాను నాయన. కానీ నీవు నా పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి అపారమైన ప్రేమ, ఉన్నతమైన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నాకు మీరు ఇచ్చినటువంటి యోగ్యతను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. మీ యొక్క ప్రేమను బట్టి ప్రభా యేసయ్యా, నా తండ్రి మీరు మా పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి కృపను బట్టి నీకు వందనాలు యేసయ్యా. యేసయ్యా, నా తండ్రి ఎంతో మంది ప్రభా ఇటువంటి గొప్ప అవకాశం లేకుండా ఉంటున్నారు నాయన. ఇంకా ప్రభా లోక మాలిన్యంలో తండ్రి, లోకపు ఆటపోట్లలో ప్రభా విగ్రహారాధనల మధ్య ఎంతో మంది ఉంటున్నారు ప్రభా. తండ్రి నీవు సెలవిచ్చినట్టుగా ప్రభా కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది, కోయవారు కొదువుగా ఉన్నారు అని ప్రభా. నా తండ్రి నిజంగా ప్రభా నీ యొక్క వాక్య పరిచర్య ఎంతో గొప్పగా తండ్రి తండ్రి జరగబడుతుందో, ఎక్కడెక్కడ తండ్రి మీ యొక్క దైవజన మీ యొక్క సేవ జరుగుతుంది, మీ యొక్క సంఘాల ప్రభా ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దినాన ప్రభా ఎక్కడ 2-3 నా నామంలో కూడి ఉందిరో వారి మధ్యలో ఉంటానన్నావు నాయన. ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దినాన ప్రభా నా తండ్రి నీ యొక్క సంఘంలో చేరి తండ్రి మేము స్తుతించి ఆరాధించి గణపరిచి గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నా స్థితిని, నా గతిని, నా పరిస్థితిని తండ్రి గమనించి గొప్ప యేసయ్యా నా ప్రతి బలహీనతను క్షమించగలని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. యేసయ్యా, నా తండ్రి నన్ను నేను తగ్గించుకొని ప్రభా అని ప్రార్థించగా ప్రభా ఈ దీనురాలు మరో ఆలకించి ప్రభా కృప చూపించగలరని యేసయ్యా, నా ఈ తండ్రి ఆరాధన ప్రభా నీ యొక్క సన్నిధికి తండ్రి సువాసకరమైనటువంటి ధూపంగా చేరులాగా కృప చూపించగలరని మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ యేసు పేరట వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Amen. So someone who can worship the living God who lives in us. ప్రేమ గల పరలోకపు తండ్రి నైనా, కృపను ప్రేమను బట్టి నైనా మీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తానైనా. మహోన్నతుడవు, మహాగణుడవు, మహాపరిశుద్ధుడవు ప్రభా తండ్రి, ఏమిచ్చి మీ రుణం తీర్చుకుందుము ప్రభా తండ్రి. ఎందుకు పనికి రాని బిడ్డలుగా ఉండి ప్రభా తండ్రి మమ్మల్ని మీ సొత్తుగా చేసుకున్న గొప్ప తండ్రి నైనా. ప్రభా తండ్రి నన్ను నీ సొత్తుగా చేసుకుని నన్ను ప్రత్యేకపరిచిన గొప్ప తండ్రి నైనా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి. మరి ఒకసారి మీ యొక్క సన్నిధానంలో ప్రభా తండ్రి నన్ను చేర్చి ప్రభా తండ్రి మరి మీ యొక్క ఘనమైన నామంని కొనియాడుటకు, కీర్తించుటకు, శ్లాఘించుటకు నాకు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి.
ఎంతో మంది ఈ దినాన్ని చూడనటువంటి వారు ఉన్నారు. కానీ ప్రభా నన్ను ప్రేమించి సజీవ లెక్కలో ఉంచిన గొప్ప తండ్రివి నాయనా. ప్రభా తన ఆయుష్ను పొడిగిస్తున్న విధానంను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నానైనా. నా శరీరంలో ఊపిరి శ్వాస ఉందంటే అది కేవలం మీ యొక్క కృప మాత్రమే ప్రభా తండ్రి. నాయనా తండ్రి, ఎన్నో జీవితాలను చెదిరిపోయి ఉన్నారు నాయన. ఎంతో మంది ప్రభా తండ్రి భక్తిహీనులు ఉన్నారు ప్రభా తండ్రి. అట్టి జీవితంలో దౌర్భాగ్య స్థితిలోంచి ప్రభా తండ్రి నన్ను లేవనెత్తిన గొప్ప తండ్రివి నాయన. ప్రభా తండ్రి, నన్ను మీ యొక్క అమూల్యంగా నైనా తండ్రి నన్ను ఏర్పరచుకున్నందుకు మీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానైనా. నా స్తుతులు అందుకుంటున్న గొప్ప ఆసీనుడు ప్రభా తండ్రి. నాయనా తండ్రి, మేము నాయనా అడుగుడు మీకు ఇయ్యబడును అని చెప్పి నాయన మేము ఏది అడగక ముందుకే ప్రభా తండ్రి. నాయనా తండ్రి, నా స్థితిగతులు మీరు తెలుసుకున్న గొప్ప తండ్రి ప్రభా తండ్రి. సమస్తంను కూడా మీరు ప్రభా తండ్రి నాకు చేసిన ప్రతి మేలులను బట్టి ప్రభా తండ్రి అనిదినము ప్రభా మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటకు నాయనా తండ్రి మీకు మొరపెట్టగా ప్రభా తండ్రి నా పట్ల చేసిన ఎన్నో మేలులను అద్భుత కార్యములను బట్టి నాయన మీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన. ప్రభా తండ్రి అవునైనా ఏ పాటి వారము ప్రభా తండ్రి నాయన మేము ఏమి ఇవ్వగలము ప్రభా తండ్రి. నాయన నా యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయంను తప్ప ప్రభా తండ్రి నాయన అనుదినమును ప్రభా తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతించుటకు కొనియాడుటకు ఇది మాత్రమే ప్రభా మా జీవితాల నుంచి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ప్రభా. ఎంత దయామయుడో ప్రభా తండ్రి. నాయన మీ యొక్క రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు నైనా పరిగెత్తుటకు నాకు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతను బట్టి నైనా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి. దయామయుడో ప్రభా తండ్రి, దయా దాక్షిణ్యుడో నైనా, కృపాతిశయము గలవాడు ప్రభా తండ్రి. మీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అయినా ప్రభా తండ్రి. మరి ఒకసారి ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తానైనా. అపరిశుద్ధమైన రక్తం చేత నా హృదయాన్ని శుద్ధీకరించి ప్రభా తండ్రి నా శరీరం నా ప్రభా తండ్రి నా యొక్క పాపములన్నీ కూడా ప్రభా తండ్రి కాడికి వేసి నన్ను నూతన పరిచినైనా తండ్రి. నాయనా తండ్రి మీ యొక్క రాజ్యం కొరకు మీరు నన్ను ఏర్పరచుకున్నందుకు మీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానైనా. మరణంనే జయించిన గొప్ప సజీవం గల తండ్రి ప్రభా తండ్రి. నాయన మీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానైనా. మరి ఒకసారి ప్రభా ఇచ్చినటువంటి యొక్క గొప్ప ఆధిక్యతను ధన్యతను బట్టి మీకు ఎంతగానో స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామం ఈ యొక్క చిన్న ఆరాధన మీ యొక్క పాదాల చెంత సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. శాశ్వతమైనది నీవు నాయన చూపిన కృపా అనుక్షణము నన్ను కను పాపవలే అనుక్షణము నన్ను కను పాపవలే కాచిన కృపా శాశ్వతమైనది నీవు నాయన చూపిన కృపా నీకు బహుదూరమైన నన్ను చేరదీసిన నా తండ్రివి నీకు బహుదూరమైన నన్ను చేరదీసిన నా తండ్రివి నిత్య సుఖ శాంతియే నాకు నీదు కౌగిలిలో నిత్య సుఖ శాంతియే నాకు నీదు కౌగిలిలో శాశ్వతమైనది నీవు నాయన చూపిన కృపా అనుక్షణము నన్ను కను పాపవలే అనుక్షణము నన్ను కను పాపవలే కాచిన కృపా. Well, thank you very much. Since the time is very less, let us go for the taking part in the emblems. బల్ల ఆరాధనలోనికి కొన్ని వచనాలు చదువుకున్న మీదట ఎవరు ఈ యొక్క బల్ల ఆరాధనలో పాల్పొప్పులు పొందాలా, ఎవరు పొందకూడదు, ఈ విషయాలు మనము ఈ లేఖన భాగమందు అపోస్తలుడైన పౌలు తన యొక్క అనుభూతిని అనుభవాన్ని ఇక్కడ పంచుతూ ఉన్నాడు. అదేంటంటే 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 23 నుండి 31 వరకు చదువుతాను. అదేంటంటే 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 23 నుండి 31 వరకు. 1 Corinthians chapter 11
వర్సెస్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ 23 to 31. నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వల్ల పొందితిని. ప్రభువైన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దానిని విరచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనుటకై దీన్ని చేయడని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వలన కొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోని త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనుటకై దీన్ని చేయడని చెప్పాను. మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోని త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభువు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క నీ యొక్క కృపాసింహాసనం ఏమిట కనిపెట్టే ఈ సమయము, ఈ పరలోకపు శక్తిని ప్రభువా పొందడానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. లోకం ఇవ్వలేనిది, లోకము చెల్లించలేనిది, లోకంలో దొరకనిది, మా ఆలోచనలకి మా తలంపులకి అందని మీ శాస్త్రమైన ప్రేమ, ఈ యొక్క నిబంధన మీ శరీర రక్త మాంసములలో మమ్మల్ని పాలుభాగస్తులుగా చేశాం. కాబట్టి మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకోవాలని, ఈ యొక్క మీ యొక్క శరీర రక్త మాంసాలలో పాలువారు కావాలని మీరు చేసిన నిబంధనల మా గమనానికి తెచ్చినందుకే స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఈ కార్యం జరిగిస్తూ ఉంటుండగా ప్రభువా మాలో మీ యొక్క జ్ఞానము, మీలో మేము నిలిచి ఫలించి అభివృద్ధి పొందాలన్న మీ యొక్క అభిష్టానికి మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకుంటూ ఈ లేఖనం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని, మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానైన మా ప్రియ ప్రభుని మార్చుకున్నాం. యేసు ప్రభు వారి దివ్యనామమున ప్రార్థించి పెడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రభునామ స్తోత్రములు. ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క అనుభవాన్ని ఇక్కడ మనము గమనించాలని కోరబడుతుంది. ప్రభువు వలన పొంది తిని అంటున్నాడు. కాబట్టి ప్రభువు పరిపూర్ణుడు కనుక మనము కూడా పరిపూర్ణం కావాలని అపోస్తలులు పొందిన మరి అనుభవాన్ని ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు మరి మీరు కూడా పొంది ఉన్నారని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన సరైన విధానంగా ప్రేమించాలని, ప్రభు ప్రేమకు మనం గుర్తింపు కావాలని, ప్రభు మన కొరకు తను తాను ఏ విధంగా అప్పగించుకొని మరి ఆయన శరీరమును ఆయన రక్తమును మరి తిని త్రాగువాడు మరి నాతో వారు నాతోను నిత్యము నిలిచి ఉంటారని ఈ యొక్క ఆర్డినేషన్, ఈ యొక్క నిబంధన అన్నది నిత్య నిబంధన. ఇది మనుషులు ఇచ్చింది కాదు, లోకం ఇచ్చింది కాదు, లోకం చేయలేనిది, లోకంలో దొరకనటువంటిది ఈ నిత్య నిబంధన. గాడ్ మేడ్ బిట్వీన్, ఆయన మధ్యవర్తిగా వచ్చి తన రక్త శరీర మాంసములతో ఉన్నటువంటి తన ప్రాణాన్ని నీ కొరకు నా కొరకు పెట్టి ఈ లోకాన్ని రెండుగా ప్రక్షాళనం చేసినాడు. అందుకొరకే ఈ లేఖనంలో ఏమని ఉంది, కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకోవాలను, అలాగూ చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోని తాగవాలని అంటున్నాడు. పరీక్ష అనేది దేని కొరకనంటే, ఈ లోకంలో శ్రమ, పాపం చేయటం వల్ల ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ. ఆ శ్రమ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? మీ శరీరం వల్ల, మీ ప్రాణం వల్ల. ప్రాణానికి శరీరానికి పోరాటం. ఆ పోరాటంలో మీరు శ్రమల పాలవుతారు. కాబట్టి ఆ శ్రమల నుండి విడుదల కలగాలనంటే మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకొని, మరి నేను ఏదైతే బైఫర్కేట్ చేశానో ఆ యొక్క చెడు నుండి మిమ్మల్ని పవిత్రులుగా చేశాను. అయోగ్యము యోగ్యము, అయోగ్యమైన దాన్ని మీలో నుండి ఆయన రక్త మాంసములలో పాలు పంపులు పొందటం వలన అయోగ్యత తీసివేసి యోగ్యులుగా చేశాడు. కాబట్టి వీఆర్ నో మోర్ sinners, but as long as we live in this earth, we are saved sinners. కానీ ఒకసారి మన ప్రాణం ఈ లోకాన్ని విడిచిన తర్వాత, ప్రభులో చేర్చబడిన తర్వాత, we were no more a sinners, we were like him. ఆయనతో ఉంటాము, ఆయన శరీరంలో ఆయన రక్తంలో మనము నిత్యత్వంలో ప్రవేశిస్తాం. he will never ask us. ఈ యొక్క పరీక్ష అనేది దేవుడిని మనం క్వశ్చన్ చేయటానికి కాదు. ఈ లోకంలో మీ పాపం చేయటం వల్ల మీకు శ్రమ, ఈ లోకంలో ఈ శరీరము ఈ ప్రాణము రెండు నిన్ను అమ్మేస్తుంది. కాబట్టి
ఈ లోకానికి దూరంగా ఉండండి. లవ్ నాట్ ద వరల్డ్. కాబట్టి ఈ లోకంలో మీరు ప్రత్యేకింపబడేవారు కనుక ఎక్లీషియా సంఘంగా మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ పరీక్ష మనకు అవసరం అని చెప్పాడు. ప్రభు దగ్గరికి పోయినప్పుడు నువ్వు ఎంత పాపం చేశావు, దీనికి నీకు నేను జడ్జిమెంట్ ఇస్తానని నీకు చెప్పలా. దెర్ ఇస్ నో ఎ వర్డ్ ఇన్ ద బైబుల్. హి హస్ ఆల్రెడీ paid our penalty on the cross of Calvary. He delivered us from death to life. Such a wonderful God. ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు, తన రక్తాన్ని ఇచ్చాడు, తన శరీరాన్ని ఇచ్చాడు. తిరిగి ఆయన రక్త మాంసంలో మనం పాలు పంపులు కలగాలని ఆయన అన్నీ మనకి ఇచ్చాడు. ఏది కొదువు లేదు. అందుకొరకు ప్రభు అంటున్నాడు, ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిని ఆశపడి కోరుకొని మరి ఎందుకు శ్రమల పాలవుతావు? ఇప్పుడు మన బిడ్డలను కూడా ఏదైనా లోకంలో వారు తప్పిదములు చేస్తున్నప్పుడు దానివల్ల వచ్చే నష్టము మరి తల్లిదండ్రులు ఫేస్ చేయాలి. అందుకని తల్లిదండ్రులు బిడ్డల విషయంలో హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి తీర్పు తీర్చరు, ఎందుకంటే హెచ్చరిస్తారు. ఎందుకు? తీర్పు ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. దేవుడు మనల్ని తీర్పులో నుండి, పాపం నుండి, శాపం నుండి, మరణం నుండి విడుదల చేసేసాడు. ఇది కొత్త నిబంధన. వీఆర్ న్యూ పీపుల్. వీఆర్ నో మోర్ ఏ సిన్నర్స్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు మనం పాపులమే. కాబట్టి దానివల్ల పాపం చేస్తూ ఉంటే దేవునికి దూరం అవటమే కాకుండా ఆత్మలో మనకి ఏం కలుగుతుందంటే మనస్సాక్షిని చంపుకున్న బ్రతుకు అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి నికృష్టమైన, బలహీనమైన జీవితమును విడిచిపెట్టి పవిత్రమైన జీవితంతో, పరిశుద్ధమైన జీవితంతో, మీ బలహీనతల్లో నేను బలవంతుడిగా ఉంటాను, మీ శక్తివంతుల్లో నేను శక్తి సంపూర్ణంగా ఉంటాను, నథింగ్ ఈజ్ ల్యాక్, ఏది కూడా మీకు కొద్దుగా ఉండదని ప్రభు చెప్పాడు. కాబట్టి క్లింగ్ ఆన్ టు హిమ్. ఆయనకి లోబట్టడం వల్ల ఆయన అన్నీ మనకు అనుగ్రహించబడతాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో మరి ఎవరైతే మరి పరీక్షించుకోవాలన్నాడు. ఎందుకంటే ఎవ్రీడే వీ నీడ్ టు టెస్ట్ అవర్ సెల్ఫ్స్. దెర్ ఇస్ నో ఏ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. ఎవడైనా ఉన్నాడా? నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడు లేడు, గ్రహించేవాడు ఎవడూ లేడు. ప్రతి ఒక్కరు పాపం చేసి దేవుడిని మహిమను ఎవ్రీడే వారు తప్పిపోతూనే ఉన్నారు. కాబట్టి వీటన్నిటి నుండి దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడంటే, సో లోకంలో మీకు శ్రమలు, వాటి నుండి దూరంగా ఉండటానికి సో శోధనలకి మీరు లోను కాబాకండి అని హెచ్చరించారు. కాబట్టి ఈ కొద్ది మాటలతో మనం హెచ్చరించబడి ప్రభు వారి యొక్క బల కార్యక్రమంలో మనము ఈ సమయంలో లిటరల్గా లేదు, కొంతమంది ఆన్లైన్లో ఉన్నారు, ఆఫ్లైన్లో ఉన్నారు. కాబట్టి జ్ఞాపకార్థంగా జస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆత్మకు సంబంధించింది కదా. కాబట్టి అవర్ హార్ట్ ఇట్ ఇండికేట్స్, నీ హృదయం దేవుడు అడుగుతున్నాడు, అంతేగాని ప్రాక్టికల్గా నువ్వు చేసినావా లేదని. ఇంకొక విషయం అయితే దీంట్లో చేయి వేయాలన్నాడు. చేయకపోతే నష్టం, ఎందుకంటే అవిధేయులం అయిపోతాం. కాబట్టి మనం పరీక్షించుకోవాలి ఎల్లప్పుడూ. నేను ఎంతవరకు దేవునికి సమీపంగా ఉన్నాను, ఆయనకి ఎంతవరకు నేను లోబడుతున్నాను, అంతే. ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత పాపం చేసావని దేవుడిని మనల్ని జడ్జిమెంట్ ఎప్పుడు అయిపోయింది. దెర్ ఇస్ నో మోర్ ఏ జడ్జిమెంట్ ఆన్ us, బట్ హీ హస్ డెలివర్డ్ us ఫ్రమ్ ఆల్ అఫ్లిక్షన్స్. అన్నింటి నుండి, నథింగ్, నాట్ 99%, 100% హీ హస్ డెలివర్డ్ us. అందుకొరకే దైవజనుడు ఒక పాట పాడాడు, నావన్నీ అంగీకరించు మీ దేవ, నన్నెప్పుడు నీవు కరుణించు మీ. కరుణించాడు ఆయన. కాబట్టి వీఆర్ నో మోర్ ఏ సిన్నర్స్. ఆయన పరిశుద్ధతలో పాల్పంపులు పొందాం. కాబట్టి వారు చేయవలసింది చేయదగింది లార్డ్స్ టేబుల్, నాట్ ఫర్ అన్బిలీవర్స్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ బిలీవర్. ఓకే, గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. Billy Jackson will take over the rest of the time. Right. Well, very good evening, everybody. Screen తట్టు మీరు గమనించినట్లయితే ఈ మన ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి. సో బలారాధన దగ్గర మనము వెన్ వీఆర్ స్పెండింగ్ దిస్ టైమ్, స్పెషలీ అదేంటి నాతో పాటు మీరు కూడా ఏకీభవించినట్లయితే ఈ ప్రార్థనలో, ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు జాయిన్ మీ in prayer for these prayer points, especially remembering Sister Sudha's job and project and her parents' salvation. We are remembering Sister Ranganayaka Magari daughter Vasista,
who is in USA MS final year లో ఉంది. అలాగనే we are remembering to pray for the salvation of the entire family. We are continuing to pray for Ebenezer Gari health, especially his heart issues and his medication. And we are remembering to pray Good News Baptist Assembly spiritual growth and congregational growth. At the same time, we are remembering to pray for the professors, their church, their family, the Bible students and their churches and their families. And yes, ఈరోజు రేపు 31st March చీరాలో 21st గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంది. అందుకని వీఆర్ హియర్ ఇన్ చీరాల. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ టు ప్రే ఫర్ ది ఫ్యాకల్టీ హియర్, ది coordinator and the students who would be graduating. Also, please remember to pray for May 1st, Dilshuk Nagar Baptist Church lo youth conference జరగబోతుంది, to be his people అని థీమ్ తోటి May 1st na. అలాగనే May 2nd na we have a pastors conference, May 3rd na we have a pastors conference, and May 5th na we have another pastors conference. ఈ టైంలో మనము book of Ephesians chapter 1, chapter 3, chapter 5, chapters 6 దీని మీద we would be doing an exposition study. So please remember these schedules, and at the same time remember to pray for Karen and Bernice who are in their next academic class ki ellunaru. At the same time, we are remembering Penina who has fractured her hand, for a speedy recovery. And also, as recent last 2 weeks we were in North India and Delhi, Tarvata, Srinagar areas మేము తిరిగే ఉన్నాము. అక్కడ కొంతమంది కాంటాక్ట్స్ ద్వారా we are still praying for the Lord to open teaching sites in the northern part of India. సో ఈ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ నాతో పాటు మీరు కూడా ఏకీభవించి ప్రార్థన చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అయితే స్క్రీన్ మీద పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మీరు ఎవరన్నా ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడితే మీరు ప్రార్థన చేస్తారని కోరుతున్నాను. ఎనీబడి హూ ఇస్ విల్లింగ్ టు ప్రే ఆన్ దీస్ ప్రేయర్ పాయింట్స్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్రే. ప్రేమ నమ్మకము గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, జీవము గల నాయనా నీ పాదములకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ సెమినరీ కాలేజ్ ద్వారా ప్రభా నైనా దేవా తండ్రి, ఈ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ అసెంబ్లీ ద్వారా ప్రభా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం అంతటిని బట్టి కూడా నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తున్నాను ప్రభా. అనేక మంది బిడ్డలు ప్రభా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కోరి ఉంటున్నారు ప్రభా నైనా దేవా తండ్రి. మరి సిస్టర్ సుధా జాబ్ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాము దేవా తండ్రి. ఆ బిడ్డ చదువుకు తగినట్టుగా ప్రభా మంచి ఉద్యోగాన్ని ప్రభా బిడ్డకు దయచేయండి ప్రభా. యవన బిడ్డ ప్రభా, నేను నమ్ముకున్నటువంటి బిడ్డ గనుక ప్రభా, ఆ బిడ్డ చేసే ప్రయత్నములన్నిటిలో కూడా మీరు వండి నడిపించే ఆ బిడ్డ కార్యములన్నిటి కూడా మీరు సఫలపరచమని వేడుకొంటున్నాం. ఆ బిడ్డ చేస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్టు కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా, సహాయం దయచేయండి దేవా తండ్రి. ఆ బిడ్డ యొక్క పేరెంట్స్ యొక్క రక్షణ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాము తండ్రి. రక్షణ అనుగ్రహించండి ప్రభానైనా. ఆ బిడ్డ ద్వారా కుటుంబం అంతా కూడా రక్షణలో కొనసాగుటకు మీరు కృప చూపించమని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభా దేవా తండ్రి. మరి సిస్టర్ రంగనాయకమ్మ గారి వారి డాటర్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాము. యుఎస్ లో ఉంటుండగా ప్రభా ఆ బిడ్డ కూడా ప్రభా రక్షణ కొరకై, మరి ఆ బిడ్డ యొక్క ఫ్యామిలీ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా దేవా తండ్రి. సహాయం కోరుచుంటున్నాం ప్రభా. ఎక్కడున్నా కూడా ప్రభా నీ యందు భయము భక్తి కలిగి నేను ఆధారమును బలమును చేసుకుని ఆ బిడ్డలు జీవించగలటానికి కృప చూయించమని వేడుకొంచుంటున్నాం. ఆ బిడ్డ యొక్క క్షేమము కొరకై, ఆరోగ్యము కొరకై, అవసరతల కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా దేవా తండ్రి. మరి ఎబెనేజర్ హెల్త్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా దేవా తండ్రి. ఎన్నో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ప్రభానైనా. మరి దేవా తండ్రి ఆ యొక్క మెడిసిన్స్ ద్వారా కూడా ప్రభా ఆ శరీరం తట్టుకోలేక ప్రభా ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాడు ప్రభా. మీరు బిడ్డ మీద కనికరించి కృప చూపించి ప్రభా మీరు ఇచ్చిన ఆయుష్ను బట్టి, బలమును బట్టి, శక్తిని బట్టి నాయన నీ వాక్యము చెప్పిన ప్రకారముగా ప్రభా శ్రమల యందు మీరు అతిశయపడమని చెప్పారు ప్రభా నాయన దేవా తండ్రి. నాయన ఆ శోధనను సహించువాడు ధన్యుడు అన్నారు కనుక ప్రభా నాయన బిడ్డకి ఇచ్చినటువంటి ఓపిక సహనమును బట్టి తట్టుకునే శక్తిని ఇచ్చారు ప్రభా. నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. అతనికి ఉన్నటువంటి ప్రతి శరీర
రుగ్మతలన్నిటిని బట్టి కూడా నీ పాదముల చెంత మొరపెడుతూ ఉంటున్నప్పుడు ప్రభా నాయన మీరు కృప చూపిస్తున్నారు ప్రభా నాయన. మీ మహా కనికరమును బట్టి ప్రేమను బట్టి నీ కొందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. గుడ్ న్యూస్ ప్రభా నాయన బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ కొరకై దేవాతండి మరి స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. దేవాతని బహు విస్తారముగా ప్రభా నాయన దేవాతని అభివృద్ధి చెందుటకును మీరు కృప దయచేయమని వేడుకొంచుంటున్నాం. ఆత్మీయతలో అనుదినం అంచెలంచెలుగా ప్రభా అభివృద్ధి పరచమని ప్రభా ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాము తండ్రి. గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ సెమినరీ ప్రభా నైనా ప్రొఫెసర్స్ ప్రభా మరి బైబిల్ స్టూడెంట్స్ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా నైనా. అనేక మంది బిడ్డలు ప్రభా ఆత్మీయమైనటువంటి దేవాతని వాక్యమును ప్రభానైనా వారు తరబీదు పొందుకొని ప్రభానైనా నీ రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు అనేకులను మీరు సిద్ధపరుస్తున్న విధానం బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభానైనా. దేవాతని చీరాల 21st గ్రాడ్యుయేషన్ కొరకై రేపు ప్రభ ఉంటుండగా మీరు కృప చూపించండి ప్రభా. ఎవరైతే ప్రభా చక్కగా నీ ఆత్మీయతలో వారు తరబీదు నంది ప్రభా గ్రాడ్యుయేషన్ లో సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుంటుండగా ప్రభానైనా వారందరూ కూడా ప్రభా దేవాతని నాయన నిన్ను విడవక ఎడబాయక ప్రభా దేవాతని సువార్త ప్రకటించుటలోను ప్రభానైనా నీ ఆత్మీయ జ్ఞానం ద్వారా ఇంకా అనేకులను ప్రభా రక్షణలోకి నడిపించుటకు ఆ బిడ్డలందరూ కూడా మీరు సిద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి. ఆ కార్యక్రమం అంతట్లో కూడా ప్రభా మరి జయశేఖర్ గారిని బెల్లి జెర్సన్ గారిని ప్రభా మీరు వాడుకొని వారి ద్వారా మీరు మహిమ తెచ్చుకోండి. ఆ రీతిగా ప్రభా అనేక చోట్ల ప్రభనైనా బైబిల్ కాలేజీని ప్రభా నిర్వహించుటకు మీరు కృప చూపించండి ప్రభా. నీ వాక్యము ప్రభా ఎంతో అవసరం ప్రభా. ఆత్మీయ జ్ఞానం అవసరం ప్రభా. మీరు అనేక బిడ్డలను సిద్ధపరచండి ప్రభా. దేవాతని యవన బిడ్డలను లేపండి ప్రభనైనా. దేవాతని గొప్ప సాధనాలుగా వారిని వాడుకొని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభా. గుడ్ న్యూస్ 360 ప్రభా యూత్ కాన్ఫరెన్స్ May 1st ప్రభా దిల్సుఖ్ బాప్టిస్ట్ చర్చ్ లో ఉంటుండగా ప్రభా ప్రత్యేకంగా ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని యవనస్తుల కూడికలో ప్రభా మీరుండి అనేక మంది బిడ్డలు ప్రభా హాజరవుటకు మీరు కృప చూపించమని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభా. యవనస్తులు ప్రభా తొట్టిలకుండునట్టును ప్రభానైనా నీ వాక్యము ద్వారా తమ్మును తాము భద్రపరుచుకున్నట్టులో ప్రభానైనా యవన కాలంలో నీ కాడి మోయట నరునికి మేలని చెప్పిన రీతిగా యవన బిడ్డలను మీరు లేపండి ప్రభా. ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రభా అనేక మంది బిడ్డలు పాల్గొని ప్రభా నీ యొక్క ఆత్మీయమైన మేలును పొందుటకు మీరు కృప చూపించమని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభా. ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రభా అనేకమైనటువంటి అవసరతలు ఉన్నాయి ప్రభానైనా మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభానైనా. దేవాత అన్ని విషయంలో మర్యాదగాను క్రమముగాను జరుగునట్లు మీరు కృప చూపించండి. స్పీకర్స్ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. దేవాతని జ్ఞాపకం చేసుకొని జయప్రదంగా జరుగుటకును వచ్చే స్పీకర్స్ కొరకై ప్రభా ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రత్యేకంగా నీ సేవకులను ప్రభా అభిషేకించమని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభా. దేవాతని మరి బర్నీస్ ప్రభా కెరెన్ నైనా బర్నీస్ 7th క్లాస్ కెరెన్ 2nd క్లాస్ కు ప్రభానైనా బిడ్డలు ప్రమోట్ అయి ఉంటుండగా ప్రభా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ లో ప్రభా వారిని ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రభా. దేవాతని పిల్లలు నాయన ప్రేమలోను బోధలను శిక్షలను వారిని పెంచుటకును దేవాతని మరి సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ లో ప్రభా నాయన బిడ్డలు దేవాతని చక్కని ఉత్తీర్ణత వారికి అనుగ్రహించారు నాయన. తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ప్రభానైనా దేవాతని నీ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని దేవాతని లోకమునకు ఆకర్షితులు కాకుండానట్టును ప్రభా. దేవాతని ఎక్కువగా ప్రభా నీ యందు భయము భక్తి కలిగి ప్రభనైనా విద్యాబుద్ధులందు వారిని పెద్దగా చేసి ప్రభనైనా దేవుని దయందు మనుషుల దయందు బిడ్డలు వడిదిరుటకును మీరు కృప చూపించమని ప్రతి అవసరతలు క్రీస్తు మహిమేశ్వరంలో తీర్చి ప్రభా దేవాతన బిడ్డల ద్వారా మీరు మహిమ తెచ్చుకోమని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభానైనా. ఆ రీతిగానే ప్రభా పెనిన రాయ కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. నాయన బిడ్డ చేయి ప్రభా ఫ్రాక్చర్ అయింది ప్రభా. దేవాతని తొందరగా రికవర్ అవుటకు మీరు కృప చూపించండి ప్రభా. ఆ బిడ్డ కూడా ప్రభా నీ వైపు చూస్తుంటుండగా కన్నీటితో నాయన దేవాతని బిడ్డను స్వస్థపరిచి ప్రభా దేవాతని నీ బిడ్డగా ప్రభా నాయన బిడ్డను దేవాతని నీ యందు భయము భక్తి కలిగి ప్రభా కేవలం నిన్ను మాత్రమే కేంద్రీకృతంగా చేసుకొని ప్రభా నాయన ఎక్కువగా నీలో గడుపుటకును ప్రభా ఆత్మీయమైనటువంటి దేవాతని అభివృద్ధిని దయచేసి ప్రభా ఆ బిడ్డను ప్రభా యవన కాలంలో బిడ్డను ప్రభా నీ కొరకై నిలబెట్టుకొని ఆ బిడ్డ ద్వారా మీరు మహిమ తెచ్చుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాము తండ్రి. ఆ రీతిగానే ప్రభానైనా మరి నార్త్ ఇండియాలో కూడా ప్రభానైనా ఒక ప్రభానైనా టీచింగ్ లొకేషన్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. అక్కడ కూడా ఒక బైబిల్ కాలేజ్ నిర్వహించాలని ప్రభా దేవాతని మరి ఆశపడుచుంటుండగా ప్రభానైనా మీరు కార్యమును జరిగించండి ప్రభా. దేవాతని లోకమంతా కూడా అందరినూ అంతటా మారు మనసు పొందాలని నీ వాక్యానుసారంగా ప్రభా అనేక చోట్ల ప్రభా ఈ యొక్క గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ ద్వారా ప్రభా అనేకులు ప్రభా రక్షణ పొంది ప్రభా సువార్త ప్రకటనలోను నీ రాజ్య వ్యాప్తిలోను అనేక మందిని ప్రభా మీరు లేవనెత్తి ప్రభా దేవాతని నీకు మహిమకరంగా జీవించుటకు ప్రభా ఈ లోకంలో నుంచి మీరు దేవాతని నీ బిడ్డలను ఏర్పరచుకొని ప్రభా దేవాతని నీ కొరకై వారిని గొప్ప ప్రయోజకులుగా వాడుకొనమని ప్రభా
మీరు సిద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను ప్రభా. ఈ యొక్క 10 అంశముల కొరకై ప్రత్యేకంగా నీ పాద సన్నిధానంలో ఎత్తిపరచు. నా ప్రభువును నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పేట వేడుకొని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమెన్. వెల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది ప్రేయర్. అయితే ఈ ప్రార్థన పాయింట్స్ ఏవైతే 10 పాయింట్స్ ఉన్నాయో మీరు నెక్స్ట్ సండే దాకా మీ గమనికకి మీరు గుర్తు చేసుకొని దీని విషయంలో మీరు ప్రార్థించాలి యాజ్ ఎ చర్చ్. నేనైతే ప్రతిరోజు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఈ పాయింట్స్ నేను నా పర్సనల్ ప్రేయర్లో నేను కవర్ చేస్తాను. ఇంకా అప్పుడప్పుడు ట్రావెల్ టైంలో కూడా నేను ఈరోజు ట్రావెల్ టైంలో కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ నేను రావడం జరిగింది. సో కంటిన్యూ టు ప్రే ఫర్ దీస్ కీ పాయింట్స్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ ఇన్ ది వర్షిప్ సర్వీస్. అయితే ఇప్పుడు స్పెషల్ సాంగ్ సిస్టర్ సుధా గారు ఉన్నట్లయితే ఐ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎ స్పెషల్ సాంగ్. ఓకే, అందరికీ తెలిసిన పాట నీవే నా ప్రాణం. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. మరువలేను నీదు ప్రేమ, విడువలేనయా నీ స్నేహం. మరువలేను నీదు ప్రేమ, విడువలేనయా నీ స్నేహం. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. మార్గం నీవే, సత్యం జీవం నీవే, జీవించుటకు ఆధారం నీవే. మార్గం నీవే, సత్యం జీవం నీవే, జీవించుటకు ఆధారం నీవే. అపాయం రాకుండా కాపాడు వాడవు, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. అపాయం రాకుండా కాపాడు వాడవు, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. తోడు నీవే, నా నీడా నీవే, నిత్యం నా తోడు ఉండే చెలిమి నీవే. తోడు నీవే, నా నీడా నీవే, నిత్యం నా తోడు ఉండే చెలిమి నీవే. బ్రతుకంతా నీ కొరకే జీవింతును, నిన్ను నేను ఆరాధింతును. బ్రతుకంతా నీ కొరకే జీవింతును, నిన్ను నేను ఆరాధింతును. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. Praise God. Thank you for the wonderful singing. అయితే ఈరోజు ఫైనల్ మెసేజ్గా లేకపోతే మన స్టడీ జేమ్స్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 7 నుంచి వర్సెస్ 12 దాకా మనము ఈరోజు ధ్యానం చేస్తున్నాము. అయితే ఈరోజు సర్మన్ టైటిల్ వచ్చి ద పవర్ ఆఫ్ పేషెన్స్, వెయిటింగ్ ఆన్ గాడ్స్ ప్రామిస్. ది పవర్ ఆఫ్ పేషెన్స్,
వెయిటింగ్ ఆన్ గాడ్స్ ప్రామిస్. అయితే ఈ మెసేజ్ ఎందుకు వినాలి, లేకపోతే ఈ మెసేజ్లో మూల విషయాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది గమనించినట్లయితే అక్కడ ప్రపోజిషన్ స్టేట్మెంట్ని మీరు గమనించినట్లయితే ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అండ్ జస్టిస్ వీఆర్ కాల్డ్ టు రిమైన్ పేషెంట్, trusting in two promises: the Lord's return and reward for those who endure. These promises cultivate a patient spirit with confidence, courage and grace. అయితే ఈ మెసేజ్ ఏదైతే మన టైటిల్ ది పవర్ ఆఫ్ పేషెన్స్, సో ఈ అదేంటి కొన్ని క్షణాలలో వి విల్ రీడ్ జేమ్స్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 7 to 12. అయితే ఇది ఎక్కువగా పేషెన్స్ మీద మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ పేషెన్స్ మనకు రెండు విషయాలు గుర్తు చేస్తుంది. ఒకటేమో అదేంటి జీసస్ ఈస్ కమింగ్ సూన్, అండ్ సెకండ్ ఈస్ అబౌట్ ది రివార్డ్స్. అయితే ఒకసారి టైం తీసుకొని మీ బైబిల్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే జేమ్స్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 7 to 12 దాకా ఒకసారి మనం చదువుకొని వి విల్ గెట్ ఇన్ టు ది సబ్జెక్ట్. జేమ్స్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 7 to 12 ఒకసారి చదివినట్లయితే. సహోదరులారా, ప్రభు రాకడ కొరకు ఓపిక కలిగి ఉండుడి. చూడుడి, వ్యవసాయకుడు తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము నిమిత్తము ఓపికతో కాచుకొనుచు దాని కొరకు కనిపెట్టును కదా. ప్రభు రాకడ సమీపించుచున్నది గనుక మీరును ఓపిక కలిగి ఉండుడి. మీ హృదయములను స్థిరపరచుకొనుడి. సహోదరులారా, మీరు తీర్పు పొందకుండా నిమిత్తము ఒకని మీద నొకడు సనుగకుడి. ఇదిగో న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచి ఉన్నాడు. నా సహోదరులారా, ప్రభు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను శ్రమానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి. సహించిన వారిని ధన్యులు అనుకొనుచున్నాము కదా. మీరు యోబు యొక్క సహనమును గూర్చి వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలుసుకొని ఉన్నారు. నా సహోదరులారా, ముఖ్యమైన సంగతి ఏదనగా ఆకాశము తోడని గాని భూమి తోడని గాని మరి దేని తోడని గాని ఒట్టు పెట్టుకొనక మీరు తీర్పు పాలు కాకుండానట్లు అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. Amen. A loving, living Heavenly Father, thank you, Lord, for this word which has been read out for your glory. Lord, speak to us this evening for your advancement of the kingdom, and that our bodies would be strengthened for the name of Jesus Christ. In Jesus' most precious name, I ask. Amen. అయితే the power of patience and waiting on God's promises. అయితే ఈ ప్రపోజిషన్ స్టేట్మెంట్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇంజస్టిస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అయితే ఈ టైంలో వీ హ్యావ్ టు రిమైన్ పేషెన్స్. ఎందుకు అంటే వీ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ 2 major promises. ఈ 2 major ప్రామిసెస్లో ద లార్డ్స్ రిటర్న్ అండ్ ద రివార్డ్స్ ఫర్ దోస్ హూ ఎండ్యూర్ పేషెన్స్. అయితే ఈ పేషెన్స్ని మనం ఎండ్యూర్ చేస్తున్నప్పుడు దీస్ ప్రామిసెస్ కల్టివేట్ ఎ పేషెంట్ స్పిరిట్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్, కరేజ్ అండ్ గ్రేస్. దిస్ ఈస్ ది ప్రపోజిషన్ స్టేట్మెంట్గా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ సర్మన్ గమనించినట్లయితే 2 points సర్మన్గా మనము చూస్తున్నాం. వేరిన్ వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ టు రిమైన్ పేషెంట్ అంటే పేషెన్స్ అనేది ఒక మాట చాలాసార్లు మనము రెగ్యులర్గా ఇతరుల దగ్గర నుంచి మనం వింటాము. కొన్నిసార్లు మనమే మన సొంతంగా చెప్పుకుంటుంటాము. కానీ ఇది చాలాసార్లు విన్నప్పుడు మనకి ఇష్టం అనిపించదు. కానీ ఈ జేమ్స్ చాప్టర్ 5లో 7th నుంచి 12th వర్స్ దాకా మనం గమనించేటప్పుడు ఈ 2 points సర్మన్గా, లేకపోతే ఈ 2 పాయింట్లు 7th వర్స్ నుంచి 9th వర్స్ దాకా అక్కడ మాట్లాడే మాటలు మనం గమనించినట్లయితే జేమ్స్ ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ ద బిలీవర్స్ టు బి పేషెంట్ సో దట్ ద లార్డ్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ సూన్. అయితే ఫస్ట్గా బీ కాన్ఫిడెంట్, టేక్ కరేజ్ వర్స్ 8, డోంట్ కంప్లైంట్ వర్స్ 9గా అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనము గమనిస్తాం. అదే 10th and 11th వర్సెస్ని మనం గమనించినట్లయితే ఎందుకు ఈ పేషెన్స్ ద్వారా ఏమవుతుంది అనేది గమనించినట్లయితే
ఈ పేషెన్స్ ద్వారా మనకు దేర్ ఇస్ ఏ రివార్డ్. 10th వర్స్ గమనించినట్లయితే గ్యారంటీడ్ ఆన్ హిస్ టర్మ్స్. అదే 11th వర్స్ గమనించినట్లయితే గ్యారంటీడ్ ఇన్ హిస్ టైమింగ్. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ టెండర్నెస్, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్, సావరిన్ గ్రేస్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ లేఖనాల్ని మనము క్లారిటీగా ఒక అర్థం చేసుకోవాలి, లేకపోతే దీని మూలాలు ఎక్కడున్నాయంటే లాస్ట్ సండే మనము 23rd సండేన అదేంటి సర్మన్ టైటిల్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే ది ఎంప్టీ పర్స్యూట్. అక్కడ వర్సెస్ 4 నుంచి 6 దాకా మనం గమనించినట్లయితే ఎక్కువగా గ్రీడీ విషయం మాట్లాడుతున్నాడు జేమ్స్. జేమ్స్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ గ్రీడీనెస్ ఇన్ ఏ పర్సన్. అయితే ఈ గ్రీడీనెస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వాస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ గ్రీడీనెస్ వీఆర్ రన్నింగ్ అహెడ్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే దేవుని కంటే ముందు పరిగెత్తడం మనం గమనించాం లాస్ట్ సండే మాట్లాడేటప్పుడు. అయితే ఈ గ్రీడీనెస్ వల్ల ఈ 4th నుంచి 6th వర్స్ దాకా జేమ్స్ ఎలాగా హెచ్చరిస్తున్నాడంటే ద గ్రీడీ పర్సన్ విల్ నాట్ ఎస్కేప్ గాడ్స్ అటెన్షన్. ప్రతి మూమెంట్ బై మూమెంట్ యెహోవా అతన్ని గమనిస్తున్నట్టుగా 4వ వచనంలో గమనించినట్లయితే గాడ్ సెట్స్ వెన్ యు ఆర్ డిసానెస్ట్ ఇన్ పర్స్యూయింగ్ వెల్త్. అంటే ఎప్పుడైతే డిసానెస్ట్ పర్పసెస్లలో, డిసానెస్ట్ ఐడియాలజీస్లలో ఎప్పుడైతే ధనాన్ని సమకూర్చుకుంటున్నామో 4th వచనంలో హెచ్చరింపబడుతుంది. అలాగనే గాడ్ సీస్ వెన్ యు ఆర్ సెల్ఫిష్ ఇన్ ఎంజాయింగ్ వెల్త్. అయితే 5th వర్స్ గమనించినట్లయితే ఎప్పుడైతే లగ్జరీ టర్మ్స్లో మనము మాట్లాడి ఉన్నాము, ఈ లగ్జరీగా లేకపోతే ఎప్పుడైతే సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ తోటి మనకు ఉన్న దానికంటే ఇంకా ఎక్కువగా అదేంటి ఎంజాయ్ చేయడము, దట్ ఈస్ వేర్ సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ విషయంలో 5th వర్స్లో లాస్ట్ సండే మాట్లాడుకొని ఉన్నాం. అదే 6వ వచనంలో గమనించినట్లయితే గాడ్ సీస్ వెన్ యు ఆర్ కరప్ట్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ వెల్త్. సో ఆ ధనాన్ని సమకూర్చుకుంటున్నప్పుడు అది దాని విషయం మనం క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ ధనాన్ని సమకూర్చుకొని దాన్ని కాపాడుకునేటప్పుడు కరప్ట్ వేస్లో మనము ఎప్పుడైతే మన మనసుని లేకపోతే మన ఆలోచనని ఉంటుందో దోస్ ఆర్ ది వార్నింగ్స్ గివెన్ ఇన్ వర్స్ 4, 5 and 6. అయితే ఈరోజు మన సర్మన్ టైటిల్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ పేషెన్స్. సో జేమ్స్ 1 నుంచి మనము జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 1లో గమనించినట్లయితే జేమ్స్ ఎవరికి రాస్తున్నాడు ఈ లెటర్ని? హీఈస్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ టు ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు ద 12 ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ విచ్ ఆర్ స్కాటర్డ్ అబ్రాడ్, గ్రీటింగ్స్ అని. అయితే రోమా ప్రభుత్వంలో వారి శ్రమలను మనము గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ బిలీవర్ వాజ్ ఎన్ ఎనిమీ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఎప్పుడు ఏ క్రైస్తవుడు దొరికితే వారిని చంపివేయాలి, లేకపోతే వారిని అదేంటి కష్టపెట్టాలి, బిజినెస్ చేసుకోకుండా వారి జీవితాన్ని అదేంటి నార్మల్ లైఫ్లో ఉండకుండా చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆ టైంలో జేమ్స్ ఈ లేఖనాలను ఎంకరేజ్మెంట్గా రాస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తాం. అయితే ఆ కాలంలో ఈ సంఘస్థులు చిన్నగా కూడుకుంటూ ఇళ్ళల్లో కూడుకుంటూ ఎవరన్నా బయట చూస్తున్నారా పాటలు పెద్దవి పాడకుండా, లేకపోతే వారు లేఖనాల్ని చదువుతున్నప్పుడు భయముతోటి ఎక్కడ ఎవరన్నా వచ్చి వారిని అరెస్ట్ చేయడము, లేకపోతే వారిని చంపివేయడము, లేకపోతే వారిని బయటకి వీధిలో తీసుకొని వచ్చి వారిని కొట్టడము, అవన్నీ కామన్గా ఉండే టైంలో జేమ్స్ ఈ హెచ్చరికని రాస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తాం. అయితే లాస్ట్ స్టడీలో మనం గమనించినట్లయితే జేమ్స్ చాప్టర్ 5 1 to 3 వర్సెస్ ఎక్కువగా ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని నమ్మలేదో, ఎవరైతే రక్షణ పొందలేదో వారికి రాస్తూ 4th నుంచి 5th వర్స్ 6th వర్స్ దాకా వారిని ఎవరైతే యేసుక్రీస్తులో ఉన్నారో వారిని కూడా హెచ్చరిస్తున్నట్టుగా మనము లాస్ట్ సండేలో మనము గమనించున్నాం. అయితే ఈరోజు ఇవన్నీ గమనికలు చెప్తూ ది కీ పాయింట్ ఈస్ పేషెన్స్ మీద అతను మాట్లాడుతున్నట్టుగా
మనము గమనిస్తాం. అయితే ఈ పేషెన్స్ వైజ్గా అదేంటి మనము చదువుతున్నప్పుడు ఎలాగా అదేంటి ఒక బిలీవర్ ఎలాగా ఆ బిలీవరు ఈ పేషెన్స్ని అదేంటి ఒక సెల్ఫ్ కంట్రోల్గా లేకపోతే ఎలాగా దీన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అంటే నార్మల్గా మన దగ్గర చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే ఎక్కువగా వారిని మనము అదేంటి పేషెన్స్ అని అన్నప్పుడు వారు ఎంతగానో కోపగించుకుంటాం. అయితే వాక్యానుసారంగా మనం ఈరోజు చూసేటప్పుడు ఒక్కసారి నాతో పాటు కీర్తనకారుడు రాసిన 37వ వచనం Psalms 37:7ని చదివినట్లయితే Psalms 37:7లో మనకు ఆ మూల విషయాలు మనకు గమనించవచ్చు. Psalms chapter 37:7ని ఒకసారి చదువుదాం. Psalms chapter యెహోవా ఎదుట మౌనముగా నుండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొనుము. తన మార్గమును వర్ధిల్లు వాని చూచి వ్యసన పడకము. దురాలోచనలు నెరవేర్చుకొని వాని చూచి వ్యసన పడకము. అయితే ఇక్కడ సామిస్టు అదేంటి క్లియర్గా రెస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్, వెయిట్ పేషెంట్లీ ఫర్ హిమ్ అని అక్కడ క్లియర్గా వర్డ్ బై వర్డ్ అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనము గమనిస్తాం. సో ఇదే Psalms 37:7ని ఒక కార్నర్ స్టోన్గా లేకపోతే ఒక బేస్ వర్స్గా అదేంటి జేమ్స్ ఇక్కడ 7వ వచనం నుంచి 11th వర్స్ దాకా మాట్లాడినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. అయితే చాలాసార్లు మన సెక్యులర్ వరల్డ్లో లేకపోతే జాబు లేకపోతే ఈ లైఫ్లో గమనించినట్లయితే ఏది అడిగినా వెంటనే మనకు కావాలన్నట్టు మన ఐడియాలజీ లేకపోతే మన మెథడాలజీ లేకపోతే మన పరిసర ప్రాంతాలలో ఏదైనా అడిగితే వెంటనే ఇచ్చేయాల, దొరకాలి అనేది దృక్పథంలో మనం ఉంటాం. అదేంటి నా 6 years పాప కేరన్, ఆమె ఎప్పుడు ఏమన్నా అడిగిందంటే అది దొరకలేదంటే ఆమె అదేంటి నానా హంగామా చేస్తుంది. అయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అంటే వర్క్ ఫోర్స్లో కూడా గమనించిన మన ఆఫీసర్ ఏదన్నా అడిగినా లేకపోతే మన సబార్డినేట్ ఎవరైనా అడిగినా కానీ వెంటనే దాన్ని చేయాలని చేస్తాము, లేకపోతే అతను సోమరిపోతూ లేకపోతే వేరేగా ఏదో ఒక మాట అంటుంటారు. అయితే ఈ పేషెన్స్ అంటే ఏంటి ఈ వర్డ్ గమనించినట్లయితే 7 నుంచి 10వ వచనం దాకా ఆల్మోస్ట్ 4 times జేమ్స్ వాడినట్టుగా మనము గమనిస్తాం. అయితే ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే షార్ట్ ఫ్యూజ్ అంటారు. షార్ట్ ఫ్యూజ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో లైట్ పోవాలంటే జస్ట్ ఒక ప్లస్ మైనస్ కనెక్షన్ అట్లా టచ్ అయిందంటే వెంటనే ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోతుంది, దాన్ని షార్ట్ ఫ్యూజ్ అంటారు. ఇంకొకటి లాంగ్ ఫ్యూజ్ అని కూడా అంటారు. లాంగ్ ఫ్యూజ్ అంటే కొంచెం టైం తీసుకొని అది అదేంటి దాని రిఫ్లెక్షన్ మనం గమనిస్తాం. అయితే ఈ పేషెన్స్ అనే వర్డ్ని ఇక్కడ గమనించేటప్పుడు జేమ్స్ ఒక టు రిమైన్ అండర్ కంట్రోల్ లేకపోతే టు కీప్ కంపోజర్ లేకపోతే టు ఎండ్యూర్ లేకపోతే అండర్ ప్రెషర్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలాగా అదేంటి కంట్రోల్లో ఉండడము లేకపోతే ఎలాగా ఎండ్యూరెన్స్ అనే విధంలో మాట్లాడినట్టుగా మనము గమనిస్తాం. అయితే ఎందుకు దీని సీక్రెట్ ఏంటి, ఈ బిలీవర్స్గా మనము దీని సీక్రెట్ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది గమనించినట్లయితే ఈ పేషెన్స్కి వచ్చే మూల వచనము రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 22:12లో గమనించినట్లయితే రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 22:12లో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టెస్టిమనీని మనము చదవచ్చు. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 22:12ని ఒక్కసారి చదివినట్లయితే దట్ ఈస్ వేర్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను, వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. సో అక్కడ ఇంగ్లీష్ లో బిహోల్డ్ ఐ కమ్ క్విక్లీ. సో అక్కడ రివార్డ్ ఈస్ బీన్ విత్ మీ టు గివ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ అకార్డింగ్ యాజ్ హిస్ వర్క్ షెల్ బి అని మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ 22nd chapter 12th verse is talking about the Bema seat judgment,
బీమా సీట్ జడ్జిమెంట్. బీమా సీట్ జడ్జిమెంట్ అంటే నార్మల్గా పల్లెటూర్లలో గమనించినట్లయితే రచ్చబండ దగ్గర పెద్దవారు కూర్చొని వారు ఓన్ జడ్జిమెంట్ని వారు ఓన్ తీర్పుని తీరుస్తారు. ఇది పాతకాలంలో ఎక్కువగా జరిగేది. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ఊర్లలో ఇంకా జరుగుతుంది. ఈవెన్ బిఫోర్ అదేంటి లా కానీ పోలీస్ వారు కానీ రాకముందే ఇవి లోపలనే జరుగుతాయి అన్నమాట. అయితే ఈ బీమా సీట్ జడ్జ్మెంట్ గమనించినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద బిలీవర్స్. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని నమ్మారో వారు ఎలాగైతే యేసుక్రీస్తు కోసము చనిపోయేదాకా వారు ఎలాగా వారి జీవితాన్ని జీవించారో లోకంలో యేసుక్రీస్తుని ధరించి, అలాంటి వారికి ఇచ్చే అదేంటి రివార్డ్స్ అన్నమాట. అయితే ఈ రివార్డ్స్ కోసము ఎవ్రీ బిలీవర్ ఈజ్ లివింగ్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ ది కింగ్డమ్ అనేది మనము దట్ ఈస్ వాట్ వి లివ్ ఫర్. ఎందుకు క్రైస్తవులంగా ఆర్ వి లివింగ్ టుడే అంటే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ, ఇన్ ది కమ్యూనిటీ, ఇన్ ది చర్చ్, ఇన్ ది ఫ్యామిలీ టు ప్రొక్లెయిమ్ జీసస్ లవ్. యేసుక్రీస్తు నన్ను ఎలాగైతే మరణాందాకా ప్రేమించాడో అలాంటి ప్రేమను నేను నా ఫ్యామిలీలో అన్న కానీ, నా సంఘంలో అన్న కానీ, నా కమ్యూనిటీలో అన్న కానీ నేను అలాంటి ప్రేమను నేను కనుపరుస్తున్నానా అనేది ముఖ్యంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ 7వ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఎస్ వి నీడ్ టు రిమెంబర్ ద లార్డ్ ఈజ్ కమింగ్ సూన్. ద లార్డ్ ఈజ్ కమింగ్ సూన్. అయితే మొత్తము ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ నుంచి న్యూ టెస్టిమెంట్ దాకా రెండో రాకడ కోసము 1835 టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి క్యాల్కులేట్ చేయబడ్డాయి. దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 1835 రెఫరెన్సెస్ ఇన్ ది బైబిల్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ టు న్యూ టెస్టిమెంట్ అబౌట్ ది సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. డైరెక్ట్గా లేకపోతే ఇండైరెక్ట్గా అన్ని వచనాలు, లేఖనాలు అతను యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్పబడి ఉన్నాయి. అయితే 7వ వచనంలో గమనించినట్లయితే జేమ్స్ ఈజ్ రైటింగ్ బీ పేషెంట్ దేర్ ఫోర్ అని అక్కడ రాయడం మనం గమనిస్తున్నాం. దేర్ ఫోర్ అనేదిగా గమనించినట్లయితే ఒక గమనికగా లేకపోతే ఒక హెచ్చరికగా అక్కడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ బీ కాన్ఫిడెంట్. ఎందుకు ఈ కాన్ఫిడెంట్ అనేది మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక రైతుని మనము గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే ఆ రైతు ఎప్పుడైతే అతనికున్న ల్యాండ్ని అతను వ్యవసాయం చేయడానికి దాన్నంతా దున్ని దాని మీద అదేంటి ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి పైసలు దాని మీద మెన్యూర్ వేసి దాన్ని నీళ్ళతో చేసి విత్తనాలు మొత్తము జల్లిన తర్వాత అతను హీఈస్ పేషెంట్గా మనము గమనిస్తాం. అతను ఆ విత్తనము లోపల అదేంటి ఒక చిన్న మొక్క వలె ఎప్పుడైతే అది పెరుగుతుందో అక్కడ అతను పేషెంట్స్గా ఉన్నట్టుగా మనం గమనిస్తాం. అయితే ఫార్మర్ ఎవరైతే ఆ ఫార్మర్ ఆ వ్యవసాయకుడు అతను కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాడు. నేను అదేంటి ఈ ల్యాండ్ని అంతా కల్టివేట్ చేశాను, నీళ్లు పోసాను, దాంట్లో విత్తనాలు వేసాను, అది పెరుగుతుందా లేదా అనే డౌట్లో ఉండకుండా హీఈస్ ఇన్ కాన్ఫిడెన్స్గా. అలాంటి కాన్ఫిడెన్సే ఇక్కడ 7వ వచనంలో బీ పేషెంట్ దేర్ ఫోర్ బ్రెదరన్ అంటూ ది కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. సో ది కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనేది గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్. ఇది ఎప్పుడన్నా జరగబోతుంది, ఈ రోజన్నా, ఈ మూమెంట్ అన్నా, లేకపోతే రేపన్నా, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నా, లేకపోతే ఒక 10 years తర్వాత అన్నా, బట్ హీ ఈస్ కమింగ్. దట్ ఈస్ కాన్ఫిడెంట్ మోషన్లో రాయబడినట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ ఇజ్రాయలైట్స్కి ఈ వచనాన్ని 7వ వచనంలో రాసేటప్పుడు బిహోల్డ్ ది హస్బెండ్ మ్యాన్ వెయిటెత్ ఫర్ ది ప్రెషస్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అండ్ హ్యాత్ లాంగ్ పేషెన్స్ ఫర్ ఇట్ అంటిల్ హీ రిసీవ్స్ ది ఎర్లీ అండ్ లేటర్ రెయిన్ అని అక్కడ గుర్తు చేయబడుతుంది. ఎందుకంటే కాంటెక్స్చువల్గా మాట్లాడినట్లయితే ఇజ్రాయలైట్స్ ఈ ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ మీద వారి జీవనోపాధిని డిపెండ్ అవుతున్నప్పుడు వారికి ఎర్లీ రెయిన్ అంటే నవంబర్ డిసెంబర్ నెలలో వారికి వానలు పడ్డం మనం గమనిస్తాం. ఈ నవంబర్ డిసెంబర్ నెలలో ఇజ్రాయెల్, జెరూసలేం ఆ ఏరియాస్లలో
వాన పడనట్లయితే ఆ సాయిల్ మీద ఆ తేమ లేకపోతే అది అదేంటి నీళ్లు పడినట్లయితే వారికి ఆ ఇయర్ క్రాప్ ఉండేది కాదు. అయితే నవంబర్ డిసెంబర్ ఎర్లీ రెయిన్ వారికి కంపల్సరీగా ఆ ఫార్మర్స్ దే వేర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఎర్లీ రెయిన్స్. తర్వాత జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ దాకా మళ్ళా లేటర్ రెయిన్స్ అంటారు. ఇవి ఈ రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ క్రాప్ ని మెచ్యూర్ చేస్తుంది. దాన్ని ఫర్ క్రాప్ ని రీపింగ్ కోసం అంటే ఫైనల్ గా దాన్ని కోసి దాన్ని మార్కెట్ కి పంపించేదాకా వారు ఈ రెయిన్స్ మీద వారు ఎంతగానో ఆధారపడేగా మనం గమనిస్తున్నాం. సో 7వ వచనంలో పేషెన్స్ అనే మాటని గుర్తు చేస్తూ అలాగనే వ్యవసాయకుని ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకుంటూ అతను పేషెన్స్ అనే వర్డ్ని అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం గమనిస్తాం. బైబిల్లో చూసినట్లయితే జెనసిస్ నుంచి రెవల్యూషన్ దాకా యెహోవా మానవుడిని విమోచించుకోవడానికి ప్రతిసారి నేచర్ని అగ్రికల్చర్ని ఎక్కువగా అతను ఎగ్జాంపుల్స్గా ఇచ్చినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. సో ఈ 7వ వచనాన్ని కాంటెక్స్చువల్గా తీసుకుంటూ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ కాన్ఫిడెన్స్. 7వ వచనంలో కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండాలి బికాస్ హీఈస్ కమింగ్ సూన్. అదే 8వ వచనంలో గమనించినట్లయితే హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ కరేజ్. దే ఫోర్ టేక్ కరేజ్ అని అక్కడ మాట్లాడుతున్నగా చూసినట్లయితే 8th వర్స్ బీ ఆల్సో పేషెన్స్. మళ్ళా పేషెన్స్ విషయం చెప్తూ స్టాబ్లిష్ యువర్ హార్ట్ ఫార్ ది కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ డ్రా నై. సో రెండోసారి కూడా మళ్ళా అతను సేమ్ 7th వర్స్లో మాట్లాడుతున్నదే మళ్ళా తిరిగి చెప్తున్నా కానీ ఇక్కడ హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టాబ్లిష్ యువర్ హార్ట్ అంటే ఒక అదేంటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్గా లేకపోతే నీ హృదయాన్ని కాపాడుకో లేకపోతే నీ హృదయాన్ని భద్రపరచుకో అనే మాటలు అక్కడ చెప్పడం మనం గమనిస్తాం. అక్కడ ఇంగ్లీష్లో గమనించినట్లయితే డ్రా నై అని ఉంటుంది, డ్రాత్ నై అని ఉంటుంది. అది పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పబడుతుంది. అంటే క్రైస్ట్ ఈజ్ అపియరింగ్, క్రైస్ట్ ఈజ్ కమింగ్ సూన్. సో బీ మోర్ క్లోజర్ టు గాడ్ అంటే వాక్యానుసారంగా ప్రార్థనా జీవితంగా లేకపోతే వారు డైలీ అదేంటి వారి జీవనాది ఎలాగైతే ఉందో హీఈస్ ఆస్కింగ్ ది బిలీవర్స్ టు డ్రా నై అంటే టు బి క్లోజ్, టు బి వాచ్ఫుల్, టు బి కేర్ఫుల్ అని అక్కడ 8th వర్స్లో మాట్లాడడంగా మనం గమనిస్తాం. 9వ వచనానికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ అదేంటి 2 సార్లు పేషెన్స్ అని మాట్లాడుతూ 2 సార్లు యేసుక్రీస్తు రాకడ వస్తుంది అని గుర్తు చేస్తూ అక్కడ 9వ వచనంలో డోంట్ కంప్లైన్, అక్కడ గ్రడ్జ్ నాట్ వన్ అగేన్స్ట్ అనదర్. ఈ గ్రడ్జింగ్ అనేది గమనించినట్లయితే ఇది ఒక ఇన్నర్ క్రిటిసిజం, ఒక ఇన్నర్ యాటిట్యూడ్. చాలా సార్లు అదేంటి మనము గ్రడ్జింగ్ అంటే ఒక ఎదుటి వ్యక్తి గ్రడ్జ్ అవుతున్నాడు అంటే నార్మల్గా మూతి తిప్పడం అన్నా లేకపోతే అన్ఈజీనెస్ ని మనం వెంటనే గమనిస్తాం. అయితే 7th వర్స్లో పేషెన్స్ అని మాట్లాడి 8th వర్స్లో పేషెన్స్ అని మాట్లాడి వెంటనే హృదయం గురించి మాట్లాడుతూ 9వ వచనంలో గ్రడ్జింగ్ మీద అదేంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ మీద అతను ఫోకస్ చేసినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. చాలాసార్లు సంఘములో లేకపోతే ఫ్యామిలీలో గ్రడ్జింగ్ అనేది ఉండద్దు. దిస్ ఈజ్ ది రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఏ బిలీవర్. ఫ్యామిలీలో గ్రడ్జింగ్ ఉన్నట్లయితే ఇమీడియట్గా అది అదేంటి బయట కమ్యూనిటీకి లేకపోతే సంఘములో గ్రడ్జింగ్ ఉన్నట్లయితే అది అదేంటి అంతగా హెల్తీ రిలేషన్షిప్గా ఉండదు. అయితే ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్చువల్లో గమనించినట్లయితే బ్రదరన్ అని మాట్లాడుతూ లెస్ట్ హీ బి కండెమ్డ్, బిహోల్డ్ ద జడ్జిమెంట్ స్టాండెత్ బిఫోర్ ది డోర్. అక్కడ 9th వర్స్లో బ్రదరన్ అని అతను అదేంటి సూటిగా మాట్లాడుతూ ఎందుకు బ్రదరన్ అనే మాటను మాట్లాడినట్లయితే అక్కడ గమనించినట్లయితే బికాస్ ద జడ్జ్ ఈస్ స్టాండింగ్ అట్ ది డోర్, ద జడ్జ్ ఈస్ స్టాండింగ్ అట్ ది డోర్. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3 verse 20లో గమనించినట్లయితే బిహోల్డ్ ఐ స్టాండ్ అట్ ద డోర్ అండ్ నాక్. చాలా సార్లు ఇళ్లలో అదేంటి బిలీవర్స్ ఇళ్లలో పోయినట్లయితే
ఒక డోర్ మీద అదంటే ఒక మనిషి డోర్ కొడుతున్నట్టుగా మనము ఆ ఇమేజ్ని చూస్తాం. అయితే చాలాసార్లు ఆ డోర్ కొడుతున్నప్పుడు ఎవరు ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనేది, లేకపోతే ఈ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3:20లో గమనించినట్లయితే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ రెడీ టు కమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైం. నేను ఈరోజు చీరాల్లో ఉన్నాను. రేపు పొద్దున గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి నేను దేవుని చిత్తం అయితే నేను తిరిగి నా ఇంటికి వెళ్తాను. అయితే నాకు తెలుసు మా 2 పాపలు, మా భార్య, వారు ఎంతగానో నేను రావడానికి వారు వెయిట్ చేస్తున్నారు. బెల్ ఎప్పుడు కొడితేదో డోర్ తీయాలన్నట్టు వారు వెయిట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3:20 అన్నా, లేకపోతే ఈ జేమ్స్ చాప్టర్ 5:9లో బిహోల్డ్ ద జడ్జ్ స్టాండెత్ బిఫోర్ ద డోర్ అనేది గమనించినట్లయితే ద సేమ్ ఇంటెన్షన్, అదేంటి వారికి యేసుక్రీస్తు రెండో రాకడ గురించి ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నప్పుడు గమనించాలి. పౌలు ఇలాంటి యేసుక్రీస్తు రెండో రాకడ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అక్కడున్న వ్యక్తులు వెక్కిరించారు. ఎప్పుడు వస్తున్నారు మీ యేసుక్రీస్తు అని వెక్కిరించినట్టుగా కూడా మనము గమనిస్తున్నాం. ఈ 10th verse వచ్చే లోపలికే, టేక్ మై బ్రదరన్ ద ప్రాఫిట్ హూ హ్యావ్ స్పోకెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఫార్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సఫరింగ్, అఫ్లిక్షన్, ఆఫ్ పేషెంట్. ఈ 10th verse 11th verseలో గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అదేంటి హీఈస్ చేంజింగ్ ది ఫోకస్ ఆన్ ది రివార్డ్స్. ఇక్కడ ఎంఫసిస్ ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ పేషెన్స్, ఈ హృదయము, తర్వాత ఈ రెడీనెస్ అనేది మాట్లాడుతూ ఇక్కడ రివార్డ్స్ గురించి ఏమవుతుంది ఈ పేషెన్స్ ద్వారా ఉన్నట్లయితే 10th verseలో ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ మస్ట్ బి ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ సర్వింగ్ ది లార్డ్. యూ మస్ట్ బి ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ సర్వింగ్ ది లార్డ్. జెరెమయా ప్రవక్తని గమనించినట్లయితే హీ వాజ్ ఏ వీపింగ్ ప్రాఫిట్. ఎజికియల్ ప్రవక్తన్నా, లేకపోతే ఐజియా ప్రవక్తని, లేకపోతే దానియేలు గ్రంథాన్ని మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే వీరికి ప్రాఫెసీ చెప్పినప్పటికీ చాలాసార్లు ప్రాఫెసీ ఇమీడియట్ గా జరుగుతుంది, తర్వాత ఫ్యూచర్ గా జరుగుతుంది. డానియల్ అదేంటి 70th week అయితే అది ఫ్యూచర్ జరుగుతుంది. వారికి ఆ కాలంలో ఆ డానియల్ గ్రంథము రాస్తున్నప్పుడు ఈ 70వ week ని అతనికి అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా అతను హీ వాస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ జీసస్ రిటర్న్ అనేది మనము అక్కడ దానియేలు అది రాసినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. సో హియర్ ఈ 10th verseలో గమనించినట్లయితే స్పోకెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, స్పోకెన్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అనేది గమనించినట్లయితే దట్ ది బ్రదరన్, ఎవరైతే ఈ ప్రాఫిట్స్ ఏదైతే వారి విన్నది, వారికి రాయబడ్డ ఏదైతే రాయమని చెప్పబడ్డదో, దే వేర్ బిలీవింగ్ దట్ ది మెస్సాయా వుడ్ కమ్ అండ్ హీ విల్ reward them, he would take with him and that they would live with eternity to eternity అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. ఈ 2 Timothy chapter 3:12లో గమనించినట్లయితే ఒక్కసారి తెలుగులో చదువుదామా? 2 Timothy chapter 3:12 పౌలు తిమోతిని ఎలాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడో మనం అక్కడ చూడొచ్చు. 2 Timothy chapter 3:12. 2 Timothy chapter 3:12. క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతుక నిర్దేశించు వారందరూ హింస పొందుతారు. క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతుక ఉద్దేశించు వారందరూ హింస పొందుదురు. Yeah. So all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. యేసుక్రీస్తులో ఉన్నట్లయితే ఈ రోజు యు ఆర్ డిస్టైన్డ్ ఫర్ పర్సిక్యూషన్. ఎందుకంటే అతని మహిమలో, అతని రూపాంతరం చెందడానికి మనకు ఈ పర్సిక్యూషన్ ఈజ్ కంపల్సరీ అండ్ we are called to be blessed through the persecution అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. ఈ జేమ్స్ చాప్టర్ 5 11th verseలో గమనించినట్లయితే అక్కడ గ్యారంటీడ్ రివార్డ్స్ ఇన్ హిస్ టైమింగ్, గ్యారంటీడ్ రివార్డ్స్ ఇన్ హిస్ టైమింగ్. 11th verseలో అక్కడ గమనించినట్లయితే ది
he have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord, and the Lord is very pitiful and of tender mercy. So heard అనేది గమనించినట్లయితే it is talking about the scriptures, reading, public reading of the scriptures in the synagogues. యోబు గమనించినట్లయితే 13 నిమిషాలలో అతను మొత్తము అతని ఫ్యామిలీని, అతను సంపాదించిన సంపదను అంతా ఒక్కొక్కరు వచ్చి చెప్తున్నప్పుడు అతను అదేంటి కృంగిపోయి ఉన్నాడు. అతని పిల్లలు చనిపోయారు. అతని భార్య అయితే నువ్వు యెహోవాని ద్వేషించి చనిపోరాదు అని ఒక రకంగా ఆమె మాట్లాడింది. ఆమె ఆ రోజు అలాగా మాట్లాడకపోయి ఉంటే బహుశా జోబు మిగతా గ్రంథం అంతా ఏదైతే జోబు యొక్క కష్టాలు, లేకపోతే అతని స్నేహితుల్లో ఎలాగైతే అతని నమ్మకాన్ని, అతని ఫెయిత్ని దృఢంగా గట్టిగా అతను నిలబడ్డాడో, అతని భార్య ఆ మాట మాట్లాడినందుకు బహుశా అతని ఫెయిత్ని మనము స్ట్రాంగ్గా గమనించవచ్చు. కానీ జోబ్ గ్రంథం లాస్ట్ చాప్టర్ 42 వర్సెస్ 10 to 17 చదివినట్లయితే ఎలాగా యెహోవా తిరిగి అతన్ని డబల్ పోర్షన్ని, అతని బ్లెస్సింగ్స్ ని మనము గమనిస్తాం. అయితే ఈ 12th verse చూసినట్లయితే, బట్ అబౌవ్ ఆల్ థింగ్స్ మై బ్రెదరెన్ స్వేర్ నాట్, నైదర్ బై హెవెన్, నైదర్ బై ఎర్త్, నైదర్ బై ఎనీ అదర్ ఓత్, బట్ లెట్ యువర్ ఏ బి ఏ అండ్ యువర్ నే లెస్ట్ హీ ఫాల్ ఇంటూ కండెమ్నేషన్. సో ఇక్కడ మనము ఈ స్క్రిప్చర్ వర్సెస్గా మనము వర్స్ బై వర్స్ని మనం స్టడీ చేస్తున్నాం. ఈ వర్స్ బై వర్స్ స్టడీ చేసేటప్పుడు అదేంటి ఈ 7th verse నుంచి పేషెన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఎలాగా హృదయాంగంగా మనము ప్రిపేర్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఎలాగా అదేంటి ఒక ప్రాఫిట్ వారు రాసిన లేఖనాల్ని ఎలాగా తొందరలో ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నాయి అనేది గమనించేటప్పుడు ఈ జీసస్ ఈస్ కమింగ్ వెరీ సూన్, జీసస్ ఈస్ కమింగ్ వెరీ సూన్. మీరు ఎప్పుడన్నా డెంటిస్ట్ చైర్లో మీరు కూర్చొని ఎప్పుడైతే ఆ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ తోటి మీ టీత్ని డ్రిల్ చేసేటప్పుడు నొప్పేస్తుందా అని అడుగుతూ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి, లేకపోతే సైకలాజికల్గా మైండ్ని డైవర్ట్ చేస్తూ అతను ఏమంటాడంటే అయిపోయింది, ఇంకా 2 నిమిషాలని అనడం మనము గమనిస్తాం. అదేంటి కొన్నిసార్లు అదేంటి మెసేజ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంకా 2 నిమిషాల్లో నేను నా మెసేజ్ని ముగిస్తున్నాను అని అంటున్నా, కానీ మన మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు ముగిస్తాడా అన్న మైండ్ సెట్ ఉంటుంది. అదేంటి గమనించినట్లయితే ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అదేంటి హూ ఇస్ రెడీ ఫర్ ది గివింగ్ బర్త్, అదేంటి లాస్ట్ 9th monthలో ఆమె పరిస్థితి ఎప్పుడు ఈ పిల్లవాడు లేకపోతే ఈ పాప బయటకు వస్తుందా అనే వెయిటింగ్లో అక్కడ మనం గమనిస్తాం. లేకపోతే బ్యాంక్ చెక్ కోసము డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకొని దానికి లైన్లో నిలబడేటప్పుడు ఎప్పుడు నా టర్న్ వస్తుందా, ఎప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలా అనే దృక్పథంలో, లేకపోతే ఈ రెడ్ లైట్ దగ్గర కార్ని ఆపి అదేంటి కంటిన్యూస్గా 2-3 సార్లు రెడ్ లైట్ దగ్గరనే ఆగి ఉన్నప్పుడు ఎలాగైతే వెయిట్ చేస్తున్నామో అది గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే ఇదేంటి ఒక్కసారి ఎక్లీసియాస్టిస్ చాప్టర్ 7 verse 8ని గమనించినట్లయితే, ఎక్లీసియాస్టిస్ చాప్టర్ 7 verse 8ని ఒక్కసారి మనము చదువుదాం. ఎక్లీసియాస్టిస్ చాప్టర్ 7 verse 8, బెటర్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ దాన్ ద బిగినింగ్ దేర్ ఆఫ్, అండ్ ద పేషెన్స్ ఇన్ స్పిరిట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ది ప్రౌడ్ ఇన్ స్పిరిట్. ఒకసారి తెలుగులో చదువుదామా? ఎక్లీసియాస్టిస్ చాప్టర్ 7 verse 8. ఎక్లీసియాస్టిస్ చాప్టర్ 7 verse 8. కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలు, అహంకారము గలవాని కంటే శాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు. ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ బిలీవర్స్ దే వేర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది మెస్సాయా. వారి జీవితంలో వారు యేసుక్రీస్తు గురించి వారు వెయిట్ చేసి వారు చనిపోయారు. మనము న్యూ టెస్టమెంట్ బిలీవర్స్, మనము యేసుక్రీస్తు ఏదైతే సిలువ మీద చేశాడో, వీఆర్ లుకింగ్ బ్యాక్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కాల్వరీ.
కానీ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ సెయింట్స్, న్యూ టెస్టిమెంట్ బిలీవర్స్ గా వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ హిస్ సెకండ్ కమింగ్. సో వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ హిస్ సెకండ్ కమింగ్, are we not to be patient enough that he might come any moment? So this is where then I would close this study. Loving and living Heavenly Father, thank you for this time what you have given to us to study the book of James chapter 5 verses 7 to 12 verses. Thank you, Lord, the way James has encouraged the believers to be patient, practically giving them examples like a farmer who is waiting for the crop, for his confidence and for his heart which is ready that he would see the crop growing. Lord, as we grow day by day in faith and in spirit, Lord, give us that patience so that we would live for you and we would die for you, so that when we see you face to face, we would receive those rewards what you have in store for us. Till that day, we ask you for your wisdom, we ask you for your grace, so that we would live our life on this earth for the advancement of the coming kingdom. In Jesus' most precious name I pray. Amen. I request Reverend Dr. Jayashekhar Garu to close this with the benediction. అందరూ నిలబడినట్లయితే మనము ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, ఆయన సన్నిధి, ఆయన ప్రేమించే సకల పరిశుద్ధులకి, ప్రత్యేకంగా ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం అంతట్లో ఆన్లైన్లో ఉన్న వారికి, ఆఫ్లైన్లో ఉన్న వారికి, ఆయన తిరిగి వచ్చి పర్యంతం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడైనను గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆశీర్వాదం మా మీద వర్షింపచేయుమిషా, ఆశతో నమ్మియున్నాము నీ సత్య వాగ్దానము. ఈ మాహి మీద కృమ్మరించుము దేవా, క్రమ్మర ప్రేమ వర్షంబు కృమ్మరించుము దేవా. ఆమేన్. Amen. Thank you so much. Amen. Praise Lord.